Hello friends, welcome to the session. Let us start our session. So before I start the session, let me set few ground rules for a smoother session. As we all connected virtually, to make the session smooth, let me set few ground rules. Okay? Yeah, by default, you all will be on mute. Okay, everyone will be on mute. Still, let's make it interactive. So what does that mean? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కన్సర్న్స్ ఉన్నా use messaging panel or you can raise your hand. I'll allow you to talk. I'll allow you to unmute yourself. You can unmute and you can ask me anything at any point of time. Okay. Focus. You are investing your valuable time. Make it worth, make it productive. And for that, sit in a silent place wherever you are. Sit in a silent place with your 100% attention, 100% focus. Sit straight, spine erected. Okay. Keep good internet connection. So we all connected virtually. Internet issues may come. ఒకవేళ నా సైడ్ నుంచి ఇష్యూ ఉందనుకోండి, మీకు అందరికీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అప్పుడు కాల్ మీ ఇమీడియట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ నంబర్ 7396627149. లేదు మీకు మాత్రమే ఇష్యూ ఉందనుకోండి, సో చెక్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, చెక్ యువర్ జూమ్ కనెక్టివిటీ, ఆడియో కనెక్టివిటీ. అవసరం అనుకుంటే లాగౌట్ అయి లాగిన్ కండి. అండ్ యా, ఇట్స్ అ తెలుగు సెషన్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, majority of the audience are from Telugu background. I have to talk in Telugu. In case if any one of you is from non-Telugu background, I'm sorry, this session might not be relevant for you. See, basically you don't need to talk Telugu, but you should be able to understand little Telugu. I'll talk like mix and match of Telugu and English, so minimum Telugu is must. Observe for 5 minutes. If you do not understand anything, please drop off. Okay, we are starting our cloud concepts from today. So future లో మనం క్లౌడ్ రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వీసెస్ వాడుకుంటాం. You must delete or terminate your services after practice. Okay, delete or terminate your cloud services or cloud resources after practice. All right, my dear friends. So let's start our session. Anyone would like to talk before I start the session? Quickly, 1 or 2 minutes. Anyone would like to talk? Raise your hand. I'll allow you to unmute. Anyone? Sohel. Yeah, please talk. Who would like to talk? Raise your hand. ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే, ఎవరైనా anyone for the first time join? మాట్లాడాలి అనుకుంటే raise your hand. Otherwise, I'll start the session. Sohel, you would like to talk? You raise your hand. Okay. So I assume no question. So we'll start. We'll kickstart our journey. Yeah. So by the way, so I have bad throat. I have sore throat. You might see little disturbance. Sorry for that. Actually, Sunday రోజే జరగాల్సింది skip అయింది. It's okay. That is not a showstopper today. Okay. So my bad throat is not a showstopper today. Okay. No worries. మీకు ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, raise your hand. We'll talk. Okay. Cool. So yeah. So basically, okay, నేను మీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు కొన్ని లైక్ మైండ్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండే. ఐఎమ్ షూర్ మీకు కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్, కొత్త వాళ్ళకు ఎవరైతే ఈరోజు ఫస్ట్ టైం సెషన్ వింటున్నారో, ఐఎమ్ షూర్ మీకు కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. దో మీరు అడగకపోయినా, లైక్ వాట్ ఈజ్ క్లౌడ్, వాట్ ఈజ్ డెవాప్స్, వాట్ ఈజ్ దిస్ బ్యాచ్ ఆల్ అబౌట్, ఈ బ్యాచ్ టైమింగ్స్ ఏంటివి, ఈ బ్యాచ్ ప్రైస్ ఏంటిది, సో ఇది కోడింగా నాన్ కోడింగా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ షూర్ మీలో కొందరికన్నా ఉండుంటాయి. సో అవి నేను ఫస్ట్ విత్ ఇన్ 5 minutes క్లియర్ ఆఫ్ చేసేస్తాను. యా, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్? సమ్వన్ సేయింగ్ unable to hear your voice. Someone saying unable to hear your voice. Is it audible? Yes, quickly type. And someone saying the class is not in English. No sir, class will not be in English. So audience are from Telugu background. Okay. Now yeah, so ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి నేను ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ లాగా రాసుకున్నాను. ఫస్ట్ అవి క్విక్లీ క్లియర్ ఆఫ్ చేస్తాను. విల్ డూ డీప్ డైవ్. యా, వాట్ ఈజ్ క్లౌడ్, ఎందుకు క్లౌడ్, రైట్? సో వాట్ ఈజ్ డెవాప్స్? సో బై ద వే, ఈ రోజు వరకు సెషన్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ టు AWS క్లౌడ్.
ఓకే, సో విల్ సీ. బట్ ఐటీ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ విత్ డెవాప్స్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మరి క్లౌడ్ ఎందుకు సార్? మీరు గమనించండి, ఐటీలో ఏ 10 మందితో అయినా మాట్లాడండి, అందులో కనీసం 7-8 మంది క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడతారు. వాళ్ళు డెవలపర్స్ కానివ్వండి, టెస్టింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ కానివ్వండి, ఓకే, సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్లు కానివ్వండి, డేటా సైంటిస్టులు కానివ్వండి, డేటా ఇంజనీర్లు కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే మీరు ఏ 10 మందితో మాట్లాడండి, ఖచ్చితంగా క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. క్లౌడ్, రైట్? ఇట్స్ హాట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఎందుకు అంత బజ్ క్లౌడ్కి? వై ఇట్ ఇస్ సో హాట్ ఇన్ ద మార్కెట్? సో వాట్ ఈస్ మేకింగ్ క్లౌడ్ so hot in the market? We'll see. Okay. And why for you? I'll explain you anyway. సో ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, అసలు దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటిది? మీకైతే సింపుల్ అండి. వై యూ నీడ్ టు లెర్న్ క్లౌడ్ ఆర్ వై యూ నీడ్ టు లెర్న్ డెవాప్స్? సింపుల్. యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ బెటర్ ఐటీ కెరీర్. యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ ప్రామిసింగ్ ఐటీ కెరీర్. Maybe you are a fresher, maybe you are an experienced guy, maybe you are a homemaker, housewife, ఆర్ కెరీర్ గ్యాప్ క్యాండిడేట్, డొమైన్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పర్సన్, మీరు ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, అండ్ క్లౌడ్ ఈజ్ సంథింగ్, ఆర్ డెవాప్స్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ప్రామిసింగ్ యూ. ఎస్, దట్స్ వై యు ఆర్ హియర్ టుడే. అండ్ మరి వై ఫర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ? సో ఐటీ ఇండస్ట్రీకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి, విల్ డిస్కస్ టుడే. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ కోర్స్ ఈస్ డిజైన్డ్, ఓకే, సో టు హెల్ప్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్, ఈ కోర్స్ కంటెంటే అది ఎలా ఐటీకి హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మనం ముందు ముందు చూద్దాం. లెట్ మీ క్లోజ్ మై వాట్సాప్. యా. సో ఎందుకు నేర్చుకోవాలండి క్లౌడ్? ఓకే, ఆర్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి డెవాప్స్? సింపుల్ అండి, దిస్ ఈజ్ రైట్ టైం, రైట్? సో టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ డ్రీమ్స్, ఓకే, మీ ఐటీ కెరీర్లో మీకు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కోసం you are looking for an opportunity. So cloud is something, promising you. It's like simple demand versus supply. It's demand versus supply. సో ఈ క్లౌడ్కి, డెవాప్స్కి ఇప్పుడున్నంత డిమాండ్, అంటే లాస్ట్ 5-6 years నుంచి ఉన్నంత డిమాండ్ ఎప్పుడూ లేదు. ఒక 20 years బ్యాక్ ఎస్ఏపికి ఉండేది ఇలా డిమాండ్. అప్పట్లో ఎవరైతే ఎస్ఏపి నేర్చుకున్నారో, లైక్ 2000 ఆ టైంలో, వాళ్ళందరూ సెటిల్ అయ్యారు. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఎవరైతే క్లౌడ్, అంటే ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ క్లౌడ్, ఓకే, సో డెవాప్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ డేటా సైన్స్, అట్లా ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ సెక్యూర్. అండ్ దట్స్ వై యు ఆర్ హియర్, యూ లైక్ టు లెర్న్ క్లౌడ్. సో మరి ఇది కోడింగా సార్? ఇస్ ఇట్ ప్రోగ్రామింగ్? నో సార్, ఇది కోడింగ్ కాదు, ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. అలా అంటే మరి ఈజీయా? సో ఆన్సర్ ఈస్ ప్రెటీ స్ట్రేట్. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ కోడింగ్, నథింగ్ టు డూ విత్ ప్రోగ్రామింగ్. అలా అనేది ఈజీయా అంటే కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. ఇందులో కోడింగ్ ఉండదు, కానీ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు అనుకునే ప్రోగ్రామింగ్ కాదు. అంటే మీరు ఏదో ఫీచర్ని డెవలప్ చేయరు. ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ ఉంది, అట్లనే మీకు కూడా ఒక సైట్ కావాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్ వెబ్సైట్ ఉంది, మీకు సైట్ కావాలి. దానికి డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారు. డెవలపర్స్ రాసేది కోడ్. మరి మీరు కూడా కోడింగ్ లాంటిది ఉంటుంది, దాన్ని స్క్రిప్టింగ్ అంటారు. సో స్క్రిప్టింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది, లైక్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, ప్రోగ్రామ్, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. ఐ డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ ఈజీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ హార్డ్. హార్డ్ ఆర్ ఈజీ ఇవన్నీ ఏంటివంటే రిలేటివ్ వర్డ్స్. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మెచ్యూరిటీ, మీ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ ఎక్స్పోజర్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎంసీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీ అనిపించవచ్చు. ఓకే, కొన్ని రోజుల తర్వాత మీకు కూడా ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఈజీ ఆర్ హార్డ్. నన్ను అడిగితే ఈజీయే అండి. ఓకే, మీరు ఒకవేళ కంపేర్ చేసుకుంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్తో పోల్చుకుంటే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది. అదే దాని ఏమంటారు, హార్డ్ కోడ్ ప్రోగ్రామింగ్తో చూసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈజీ హార్డ్ అని చూడకండి, మీరు చూడాల్సింది ఈజ్ ఇట్ వర్త్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ హార్డ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్, అలా కాదు. మీరు చూడాల్సింది ఈజ్ ఇట్ హార్డ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఈజీ కాదు, ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ వర్త్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ వర్త్ లెర్నింగ్? ఎస్ సార్, ఇట్ ఈజ్ వర్త్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో మీరు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్, టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఖచ్చితంగా వర్త్. యూ మే బీ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. చాలా మంది నాకు అడిగేది ఇదే, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. కెన్ ఐ లెర్న్? విల్ ఐ బీ ఏబుల్ టు లెర్న్? కెన్ ఐ స్విచ్ ద డొమైన్? Yes, sir, you can do that. N number of students have done it. They have been doing it. You can also do it. Okay, 100% you can do it, provided you are willing to work hard. Okay, so hard work, మీరు టైం అండ్ ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటే 100% పాసిబుల్.
ఏమన్నా ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఉన్నాయా అంటే లేవండి. ఇట్స్ జీరో టు హీరో కోర్స్. అంటే ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ప్రీ రిక్విసైట్స్ కోర్స్లోనే కవర్ అవుతాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కోర్సెస్. ఇట్స్ బేసికలీ ఎండ్ టు ఎండ్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ టెరాఫామ్ కోర్స్. ఓకే, సో ఇది 45 days ఉంటుంది అండ్ డెవాప్స్ 3 months ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్ అనుకుంటే అది 5 months కోర్స్. యా, ఎండ్ టు ఎండ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 5 months. అండ్ అందులో టూ సబ్ కోర్సెస్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్ అండ్ టెరాఫామ్ ఒకటి, డెవాప్స్ ఇంకోటి. సో మీరు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు, ఆన్ ప్రిమైసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, మీరు క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలి. సో యూ మే ఎన్రోల్ దిస్ 45 days కోర్స్. ఆర్ మేబీ యు ఆర్ ఏ డెవలపర్, మేబీ మీరు జావా డెవలపర్ అనుకోండి. సో మేము ఎందుకు ఇలా డివైడ్ చేస్తామంటే విల్ గెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ దట్. కొందరు జావా డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో దే డోంట్ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్. ఓకే, బట్ వాళ్ళ రోల్లో ఖచ్చితంగా క్లౌడ్ కావాలి, ఎందుకంటే డే బై డే ఆన్ ప్రిమైసెస్ ఉండదు ఇంకా. సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ కావాలి. అలా డెవలపర్స్ ఆర్ లేదంటే ఆన్ ప్రిమైసెస్ డేటా ఇంజనీర్స్ ఒకవేళ మీకు క్లౌడ్లో అప్గ్రేడ్ కావాలి అనుకుంటే యూ మే ఎన్రోల్ దిస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ కొందరు క్లౌడ్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళకు డెవాప్స్, ఓన్లీ డెవాప్స్ కావాలి. సో దే మే ఎన్రోల్ ఇన్ డెవాప్స్ కోర్స్. బట్ అదర్వైజ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ మీరు ఒకవేళ బిగినర్ అయితే, ఓకే, సో ఎన్రోల్ ఫర్ ఎండ్ టు ఎండ్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ డెవాప్స్ కోర్స్. 5 months డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు ఈ కోర్స్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటే, ప్రిపేర్ అయితే నేను చెప్పినట్టు మీరు ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీ రెజ్యూమేలో షోకేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ అన్వాంటెడ్ సపోర్ట్ మీ ఓన్గా మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు మీ రెజ్యూమేలో పెట్టి. సో ఆల్రైట్, అండ్ వి అలౌ బ్యాచ్ రిపిటేషన్. సో ఒక్కసారి కోర్స్కి ఎన్రోల్ అయితే 2 batches వరకు వినొచ్చు. ఓకే, సో ఎనీ వన్ కెన్ అవైల్ 2 batch సర్వీసెస్. ఓకే, సో సెకండ్ టైం బ్యాచ్ రిపిటేషన్ ఫర్ ఫ్రీ. అండ్ రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము. రికార్డింగ్స్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి 2 years. ఎందుకు సార్ ఓన్లీ 2 years ఇస్తారు? అక్కడ కొందరు ఓకే లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఇస్తారు, మీరు ఎందుకు 2 years ఇస్తారు, సంథింగ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. అది కూడా క్లియర్ చేస్తున్నాను. సి సార్, సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్. నేను 2 years కింద చెప్పింది ఇప్పటికి చాలా అప్డేట్ అయింది. 2 years వదిలేయండి, 6 months బ్యాక్, 1 year బ్యాక్ చెప్పిన వర్షన్స్ అప్గ్రేడ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఐ బిలీవ్, మీరు 2 yearsలో ప్రాపర్గా నేర్చుకోలేకపోతే తర్వాత ఈ రికార్డింగ్స్ ఇంకా మీకు హెల్ప్ అవ్వ, ఎందుకంటే అప్పటికి మారిపోతుంది. ఓకే, సో అప్పటికి మారిపోతుంది. 2 years ఈజ్ వెరీ డీసెంట్. మేము కూడా ఇవ్వచ్చు ఫుల్ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ, కానీ అది మళ్ళీ క్లౌడ్ ఛార్జెస్ మా మీదే పడతాయి. సో వీ నీడ్ టు బైపాస్ టు ద యూ, అంటే ఛార్జెస్ మళ్ళీ మీ మీద వేయాల్సి వస్తుంది. సో అందుకే అంత అవసరం లేదు. 2 years ఈజ్ వెరీ గుడ్, డీసెంట్. మీరు ఇక్కడ ఇది చూడొద్దు. అందుకే దీనికి బదులు 2 batches రిపిటేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక బ్యాచ్ 5 months అంటే 2 batches ఆల్మోస్ట్ 10 months. సో 1 year మీరు ఎప్పుడైనా వినొచ్చు. సో మీరు ఆల్మోస్ట్ 10 months కోర్స్ వింటే మీకు జాబ్ రాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో అండ్ కొందరు అడుగుతారు లైక్ వాళ్ళ వాట్ ఎవర్ రీజన్, పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్ ఉందా అంటారు. అంటే నేను క్విక్లీ ఒక 1 monthలో జాబ్ వస్తుందా, నాకు నెక్స్ట్ మంత్ పెళ్ళి ఉంది, వాట్ ఎవర్ రీజన్. నేను హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే అలా రాదండి జాబ్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం ఐడియా ఉంటే తప్ప. బట్ స్టిల్ ఒకవేళ మీకు ఫుల్ డే టైం ఉంది, లెట్స్ మీకు ఫుల్ డే టైం ఉంది, 24 hours యు ఆర్ ఫ్రీ, నేను డైలీ ఒక 10 hours కష్టపడతా, 10 hours మించి మీరు కష్టపడలేరు, 8 to 10 hours కష్టపడతా అనుకుంటే మీరేం చేయొచ్చు అంటే, మీరు కోర్స్కి ఎన్రోల్ అయితే మీకు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ కాంప్లిమెంటరీగా అప్ ఫ్రంట్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ మీరు ఒకవేళ ఫుల్లీ ఎన్రోల్ అయితే కాంప్లిమెంటరీగా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము. మీరు డైలీ 8 to 10 hours కష్టపడండి. డైలీ 2 times డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం. అండ్ క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది. మొత్తానికి మీకు ఇన్స్టిట్యూట్లో డౌట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అలా కొందరు చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండి. మీరు రియల్లీ సీరియస్ అలా డెస్పరేట్గా ఉంటే యూ మైట్ అవైల్ దిస్ లైక్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్స్ లాగా. అండ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో యా, basically most of our work will be on cloud. Most of our work will be on cloud. So
బేసిక్ ల్యాప్టాప్ ఉన్నా చాలు విత్ గుడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఒక i5+ ప్రాసెసర్ ఉన్న ఎనీ ల్యాప్టాప్, 8 GB ప్లస్ ర్యామ్ ఉంటే చాలు. ల్యాప్టాప్లో పెద్ద ఇన్స్టలేషన్స్ ఉండవు, లైక్ విజువల్ స్టూడియో, గిట్ బ్యాష్ ఇలాంటి చిన్న చిన్నవే ఉంటాయి. మిగతా అన్ని క్లౌడ్లోనే చేస్తాం. క్లాస్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి విండో టైం వచ్చేసి 7 to 8:30. సో 7 to 8:30 మధ్యలో జనరల్లీ నేను 1 hour ప్లస్ క్లాస్ తీసుకుంటాను, ఆర్ 1 to 1.5 hour మధ్యలో తీసుకుంటాను. 7 to 8:15 PM ఆర్ 7:15 to 8:30. సో నాకున్న విండో 1.5 hour విండో ఉంది, 7 to 8:30. సో మండే టు ఫ్రైడే ఉంటాయి. కోర్సు స్లోగా వెళ్తే సాటర్డే కూడా ఉంటుంది. క్లాస్ అయిన 1-2 అవర్స్లో మన యాప్లో రికార్డింగ్ షేర్ చేయబడుతుంది. ఇవి ఇనిషియల్ క్లాసెస్ కాబట్టి మేబీ యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది. అండ్ సమ్మన్ ఆస్కింగ్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడియబుల్. మీకైతే వినిపిస్తుంది అందరికీ? ఎవరైనా వాయిస్ నాట్ ఆడియబుల్ అని ఎవరైనా మెసేజ్ పెడితే ఇమ్మీడియట్లీ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ కండి. ఈజ్ మై వాయిస్ నాట్ ఆడియబుల్? ఆడియబుల్ రైట్? యా ప్లీజ్. యా, ఎవరైతే నాట్ ఆడియబుల్ అంటున్నారో చెక్ యువర్ కనెక్టివిటీ. అండ్ సారీ ఫర్ మై బ్యాడ్ థాట్ అగైన్. అండ్ ఓకే, సో ఎవరో మల్టీ క్లౌడ్ బ్యాచ్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు. సో మల్టీ క్లౌడ్ నేను తీసుకోవట్లేను. సో మల్టీ క్లౌడ్ సంతోష్, సో మై కో ట్రైనర్, సో అది మార్నింగ్ ఉంటుందండి. ఒకవేళ మీరు అలా కావాలంటే ప్యాకేజ్లో తీసుకోండి. సో ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ డెవాప్స్కి తీసుకుంటే అది కూడా మీరు అడగండి, మల్టీ క్లౌడ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి అని. సో చెక్ విత్ మేనేజ్మెంట్ వన్స్. బట్ యా, సో దాట్ ఈస్ బై సంతోష్. అండ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పేసాను, క్లాస్ టైమింగ్స్ ఓకే, రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాను. డైలీ డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి, డైలీ 2 times, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్ డౌట్ సెషన్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీ స్క్రీన్ కంట్రోల్ తీసుకొని మీ టెక్నికల్ ఎర్రర్ని రిజాల్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మాది. నేనన్నా జాయిన్ అవుతాను, మాకు టీం ఉంది, టీంలో నుంచి ఎవరో ఒకరు జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, అండ్ వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో కూడా మీ స్క్రీన్ షాట్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ విల్ బి దేర్, లైక్ 100+ మెంబర్స్, ఎవరో ఒకరు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు. సో యా, 24/7 కమ్యూనిటీ సపోర్ట్. మోడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్లైన్. సో మన ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి హైబ్రిడ్ మోడ్, అంటే మీరు 2 రోజులు ఆన్లైన్లో 2 రోజులు ఆఫ్లైన్లో వినొచ్చు. మన ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి హైటెక్ సిటీలో, హార్ట్ ఆఫ్ ద హైటెక్ సిటీ, మైండ్ స్పేస్ పక్కనే ఉంది. యా, వన్ థింగ్, లైక్ లాస్ట్ 20 days నుంచి నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి రావట్లేను, సమ్ పర్సనల్ రీజన్ వల్ల. సో యా, స్టిల్ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్లో వినొచ్చు. అక్కడ ప్రొజెక్టర్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, టీమ్ ఉంటుంది, రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వేరే జాబ్ చేసే వాళ్ళు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, వాళ్ళతో కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. దో ఇన్ మై ఓకే అబ్సెన్స్, నేను ఇప్పుడు టెంపరీ ఇన్స్టిట్యూట్కి రావట్లేదు కాబట్టి. అండ్ యా, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఫ్రెషర్ని, రీసెంట్ పాస్డ్ అవుట్, నాకు జాబ్ వస్తుందా? వస్తుంది బ్రో. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేస్తారో నాకు జాబ్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది? వెంటనే అయితే రాదు. సో లిమిటెడ్ స్కోపే ఉంటుంది. డెవాప్స్లో ఆర్ క్లౌడ్లో కాదు, ఎక్కడైనా అంతే. ఓకే, ఫ్రెషర్ అంటేనే స్ట్రగుల్. మీకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో వస్తేనే వచ్చినట్టు, లేదంటే స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకు లిమిటెడ్ ఉంటుంది? అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, మీకేమో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. సో బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఆపర్చునిటీస్ విల్ బి దేర్. ఓపికతో ఉండాలి, మీరు మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి, సర్టిఫికేట్ చేయాలి, వస్తాయి. ఓపిక్గా ఉండాలి, డోంట్ వరీ. చాలా మందికి వచ్చాయి, మేము తెప్పించాము. ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో వచ్చాయి, ఈ బ్యాచ్లో వచ్చాయి. సో సందీప్ యువర్ దేర్, నిన్న మొన్న సందీప్ అనే అబ్బాయి కూడా వచ్చింది, ఫ్రెషర్ హీజ్. సో యా, దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్, కానీ కొంచెం ఓపిక ఉండాలి. డెవాప్స్ క్లౌడ్ కాదు, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. ఇప్పుడు జావానే తీసుకోండి, మీకు తెలిసిన టాప్ పాపులర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళండి. మీకు ఎన్ని తెలిసిన, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్, మీకు తెలిసిన ఏ పాపులర్ ఇన్స్టిట్యూట్కైనా వెళ్ళండి. అందులో బ్యాచ్లో ఎంతమంది ఎన్రోల్ అవుతున్నారు? 100 మంది ఎన్రోల్ అవుతారు. ఎంతమందికి జాబ్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ జావా ఉంది, ఎంతమంది ఎన్రోల్ అవుతున్నారు, ఎంతమందికి జాబ్స్ వస్తున్నాయి? ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ ఉంది, ఎంతమంది ఎన్రోల్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది జాబ్స్ వస్తున్నాయి? ఫ్రెషర్ అంటేనే అంత. ఓకే, హెవీ కాంపిటీషన్. మీరు డెవలప్మెంట్కి పోతే, కనీసం డెవాప్స్కి వస్తే కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది. బట్ యా, స్టిల్ ద స్ట్రగుల్ విల్ బి దేర్, బీ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ ఎస్కేప్, యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ దట్ స్ట్రగుల్, బీ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్. వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్. ఈ రోజు కాకపోతే రేపు వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అంటే, ఇప్పుడు ఏఐ ఇవాల్వ్ అవుతుంది కదా, సో డే బై డే మరి క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ రోల్స్ పోతాయా?
సో దీనికి ఆన్సర్ వస్తే, నన్ను అడిగితే పోవండి, జాబ్లు ఏం పోవు కానీ తగ్గుతాయి. సో జాబ్లు ఏం పోవు, తగ్గుతాయి. బట్ బ్యూటీ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ డెవాప్స్ వరకు ఇంకా రాలేదు ఏ. ఓకే, ఇప్పట్లో రాదు కూడా, ఎందుకంటే డెవాప్స్ లో కొంచెం మాన్యువల్ వర్క్ ఉంటుంది. ఏ ఏంటిది, ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి కోడ్ కావాలి, 1 minute లో చాట్ జీపీటీ ఇచ్చేస్తుంది కోడ్. బట్ ఆ కోడ్ ని రన్ చేస్తే ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎవరు చేయాలి? డెవాప్స్ ఇంజనీరే చేయాలి. ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ ఎవరు చేయాలి? డెవాప్స్ ఇంజనీరే చేయాలి. లాగ్స్ వెరిఫై ఎవరు చేయాలి? డెవాప్స్ ఇంజనీరే చేయాలి. సర్వర్లోకి లాగిన్ ఎవరు కావాలి? క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీరే చేయాలి. సో ఏఐ వల్ల నన్ను అడిగితే ఇట్స్ నాట్ ఏఐ వర్సెస్ డెవాప్స్, ఇట్స్ నాట్ ఏఐ వర్సెస్ డెవాప్స్. సో ఐల్ సే ఇట్స్ ఏఐ ప్లస్ డెవాప్స్. ఏఐ వల్ల నష్టం లేదు, ఏఐ నేర్చుకుంటే లాభమే. సో ఏఐ కూడా నేర్చుకోండి. సో నా కోర్సులో కూడా వేరెవర్ పాసిబుల్, అంటే కంప్లీట్ డీప్ ఏఐ కాదు, ఏఐ యూసేజ్ నేర్పిస్తాను. ఏఐ వల్ల మీ లైఫ్ని ఎలా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలనో, మీ స్కిల్స్ని ఎలా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలనో నేర్పిస్తాను. చాట్ జీపీటీ, కో పైలట్. ఓకే, ఏఐ వల్ల జాబ్స్ పోవు, ఆ మైండ్ సెట్లో నుంచి బయటికి రండి. కానీ ఏఐ నేర్చుకోకపోతే, ఏఐని వాడకపోతే మీ ఎఫిషియన్సీ తగ్గుద్ది. సో బెటర్ ఏఐ కూడా వాడండి. ఎలా వాడాలో నేను నేర్పిస్తాను. ఓకే, యా, మోడ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ తెలుగు, యాజ్ ఐ సెడ్. సో క్లియర్ సో ఫార్? యా. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మల్టీ క్లౌడ్? సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. మల్టీ క్లౌడ్ ఈజ్ ప్రజెంట్లీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది, సంతోష్ తీసుకుంటున్నాడు. మీరు కావాలంటే దానికే స్పెసిఫికల్లీ ఎన్రోల్ కావచ్చు, లేదంటే ప్యాకేజ్లో ఎండ్ టు ఎండ్లో కూడా ఎన్రోల్ కావచ్చు. నామినల్ ప్రైస్లో అది కూడా కవర్ అవుతుంది. క్లియరా ఇక్కడ వరకు అందరికి? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ క్విక్. ఐ హోప్ నో క్వశ్చన్స్. కరెక్ట్. విశాల్ మాట్లాడండి, క్విక్లీ మాట్లాడండి, నో ఫార్మాలిటీస్. షూట్ యువర్ క్వశ్చన్. Hello, is my ఎస్ సార్. voice audible? ఎస్ ఎస్, ప్లీజ్ షూట్. యా, నాకు లైక్ మార్నింగ్ అంటే రొటేషన్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయండి. ఆ, రైట్. అ- అలాంటప్పుడు మనకి ఎలా అంటే నాకు మాక్సిమం ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి ప్రిఫరబుల్. బట్ ఇలా రొటేషన్ షిఫ్ట్స్ అయ్యేటప్పుడు యా, గాట్ ఇట్, గాట్ ఇట్. మీకనే దెన్ కాదు, బ్యాచ్ లో 30% మెంబర్స్ కి తప్పదు. ఓకే, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ డెవాప్స్కి వచ్చే వాళ్ళు, క్లౌడ్కి వచ్చే వాళ్ళందరూ రొటేషనల్ షిఫ్ట్స్ లోనే ఉంటారు. మేబీ సర్వర్ ఇంజనీర్, సర్వర్ అడ్మిన్, బిఎంవేర్. మీదేంటి? అది మీదేంటి? L1 సపోర్ట్ L1 సపోర్ట్, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్. ఎస్ సార్. ఒరకిల్ ఒరకిల్ కోడ్. మీరు ఎవరైనా సరే మోస్ట్లీ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ రొటేషనల్ షిఫ్ట్ లోనే ఉంటారు, అందుకే రికార్డింగ్ చేస్తాం. సో బేసికల్లీ ఓకే క్లాస్ అయిపోయిన 2 hours లో రికార్డింగ్ యాప్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం. లెట్స్ ఓకే నేను నైట్ అప్లోడ్ చేస్తాను రికార్డింగ్. ఓకే, మీకు నైట్ కుదరలేదు చూడడం, ఆర్ మార్నింగ్ చూడొచ్చు, నైట్ చూడొచ్చు. క్లాస్ కుదిరితే వినండి, లేదంటే లేదు. అండ్ మార్నింగ్ డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది, మీకు కావాల్సినప్పుడు పెడతాం, లేదంటే జనరల్లీ 10:30, 11:30, 12 అట్లా ఉంటుంది. డౌట్ సెషన్లో మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోండి. సరే, మార్నింగ్ డౌట్ సెషన్ మిస్ అయింది, మళ్ళీ 4:30, 5:30 ఆ టైంలో ఇంకో డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. సో అక్కడ అడగొచ్చు. లేదు మీకు డౌట్ సెషన్ టైమింగ్ కూడా కుదరట్లేదు, రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేయండి, మీకు నచ్చిన టైంలో అట్లీస్ట్ వీక్లీ 2 days అన్న డౌట్ సెషన్స్ పెడతాం, 2 to 3 days. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అండి, దట్ ఈస్ కామన్ ప్రాబ్లం. ఫైన్. యా, నెక్స్ట్ అడగండి క్విక్. హూ లైక్ టు టాక్? విశాల్ మాట్లాడండి, సోహెల్ మాట్లాడండి, జయంత్ మాట్లాడండి. సార్ మాట్లాడాలండి మీరు, టైమ్ ఈజ్, ఐ హ్యావ్ కన్స్ట్రైన్ బై టైం. యూ రేజ్డ్ హ్యాండ్ అండ్ యూఆర్ నాట్ టాకింగ్. బాలా మాట్లాడండి, మోహన్ మాట్లాడండి. యా హలో అండి. అడగండి సార్. ఇది యాక్చువల్గా నాది నేను అంటే నేను ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ టెరాఫామ్ కోసమే నేను నో రిజిస్టర్ ప్రాబ్లం అయ్యాను. సార్, దానికి రిజిస్టర్ కండి, ప్రాబ్లం లేదు. అయితే ఈ కోర్సు వచ్చేసి నేను యాక్చువల్గా నాది నెట్వర్కింగ్ బేస్డ్. నేను యాక్చువల్గా నాది సో అంటే దానికి ఉపయోగపడుతుందా అండి? 100% అండి. ఓకే, సి, మీకు మీ నెట్వర్కింగ్లో డే బై డే క్లౌడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా? యా ఉందండి, దానికోసమేనండి ట్రూ, ఎస్ సార్. నెట్వర్కింగ్, క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్. క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ సో ఖచ్చితంగా అవసరం. ఓకే, సో మీరు సర్వర్ ఇంజనీర్ కానివ్వండి, విఎంవేర్ అడ్మిన్ కానివ్వండి, విండోస్ అడ్మిన్ కానివ్వండి, వింటల్ కానివ్వండి, బ్యాకప్ కానివ్వండి, స్టోరేజ్ అడ్మిన్ కానివ్వండి, డెవలపర్ కానివ్వండి, ఆర్ రియల్ టైమ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయినా కానివ్వండి, ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ రియల్ టైమ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కూడా అన్ని టూల్స్ మీద వర్క్ చేయడు.
ఓకే, అందరికీ అవకాశం రాదు. మేబీ స్టార్టప్ కంపెనీస్కి వస్తాయి, కానీ ఒక ఎంఎన్సీలో అన్ని టూల్స్ మీద వర్క్ చేయరు ఎవరు. ఓకే, సో వాళ్ళకి మేబీ 4 years 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఇంటర్వ్యూలో ఎందుకు తడబడతారు అంటే అన్నిటిపైన హ్యాండ్స్ అని ఉండదు. కానీ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం అన్నీ అడుగుతారు. క్యూబర్నెటిస్ అడుగుతారు, డాకర్ అడుగుతారు, టెరాఫామ్ అడుగుతారు, జెంకిన్స్ అడుగుతారు, గిటబ్ యాక్షన్స్ అడుగుతారు, పైథాన్ అడుగుతారు, షెల్ స్క్రిప్ట్ అడుగుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో మీకు ఒక 4 yearsకి కావాల్సిన అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే మీకు డెవాప్స్ రిక్వైర్మెంట్ లేదు కాబట్టి మీరు క్లౌడ్కి ఎన్రోల్ కావాలంటే హ్యాపీలీ యూ కెన్ ఎన్రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్విక్. ఇంకోటి అండి, క్లౌడ్ లో నెట్వర్కింగ్ ఎలా అది కాన్ఫిగర్ క్లౌడ్ చేస్తారో లో అది కూడా నేను చెప్తారు. డీప్ నెట్వర్కింగ్ కవర్ చేయను. అంటే డీప్ నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ అంటే అండి, నెట్వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ బేసిక్స్. కవర్ చేయను. సారీ, నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే మీరు మీ సిసిఎన్ఏ లాగా కవర్ చేయండి. యువర్ నెట్వర్కింగ్ గై, రైట్? సో ఇప్పుడు సిసిఎన్ఏ అట్లాంటి కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా, అలా కాదు మనది క్లౌడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెవాప్స్ ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ డెవాప్స్ కవర్ అవుతుంది. గెటింగ్ ఇట్? కవర్ అవుతుంది, నెట్వర్కింగ్ కవర్ అవుతుంది, కానీ క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ నాట్ లైక్ సిసిఎన్ఏలో ఇలా కాదు. స్విచ్, రౌటరు, దాని ఏమంటారు, కేబుల్, ఈ అంత అలా కాదు, బేసిక్స్ కాదు, క్లౌడ్ పర్స్పెక్టివ్ లో కవర్ అవుతుంది. నాకు కూడా అదే ఎందుకంటే కావాలి. నాది డెవాప్స్ కోర్స్, క్లౌడ్ కోర్స్ కానీ నెట్వర్కింగ్ కోర్స్ కాదు. సో మళ్ళీ తర్వాత మీరు నెట్వర్కింగ్ నేను అనుకున్నది కవర్ చేయాలి అనుకోకండి. నెట్వర్కింగ్ లో నేను కవర్ చేసేది క్లౌడ్ పర్స్పెక్టివ్ లో కవర్ చేస్తాను. నాకు ఓన్లీ నెట్వర్కింగ్ కాదు. నెట్వర్కింగ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి, నేను ఓన్లీ క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ కావాలంతే. షూర్ అండి. నెక్స్ట్ క్విక్. Sir, like I don't know Telugu. For during the class time, I'm sorry, sir. I'm really sorry. So if you do not understand Telugu, this session is no, not no, relevant little for bit you. I can understand, but for example, you are taking like one concept, you are explaining multiple time with Telugu. Can you add one time with English? Or? Yes, I'll try, sir. Okay. So see, that's what. So see 3 demos. Okay. Watch mute local and all. Watch these 3 demos, and if you're comfortable, then enroll, sir. No. I'm not a non-technical. I'm also technical. Just Okay. like for example, like I would like to get some concept in English. Can I raise the hand? Can Yes, you yes, help? of course. Sure. Okay. Sure, sir. Okay. Chalo then. So we are constrained by time. Let's proceed. సో ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు క్విక్ రిఫరెన్స్ కోసం చాలా మందికి ఏంటి అంటే ఈ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అంటే భయపడతారు. ఇస్ ఇట్ జెన్యూన్? ఓకే, ఆర్ దే జెన్యూన్? సో వీళ్ళు అసలు నమ్మొచ్చా, డబ్బులు కట్టొచ్చా? మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్, ఎవ్రీవన్ మ్యూట్. ఐ అగైన్ అలౌ యూ టు టాక్. ఫస్ట్ 2-3 సర్వర్స్ కి నేను ఓకే, ప్లీజ్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్స్, ప్లీజ్ బీ ఆన్ మ్యూట్. ఐ అలౌ యూ టు టాక్ ఇన్ ద ఎండ్ బికాస్ వీఆర్ కన్స్టెంట్ బై టైమ్ నౌ. సో చాలా మందికి కొంచెం అంటే నేను ప్రాక్టికల్లీ అబ్జర్వ్ చేశాను, ఆన్లైన్ కోర్సెస్కి ఎన్రోల్ కావాలి అంటే ఆలోచిస్తారు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్. సో నో వరీస్ సార్, యూ ఎక్స్ప్లోరర్స్. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ ఆల్ మై డీటెయిల్స్. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ మై యూట్యూబ్, ఐఎమ్ షేరింగ్ మై ఫేస్బుక్, our website. So go through them, explore, మీ సైడ్ నుంచి రీసెర్చ్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ టు పాస్ ద ట్రస్ట్. ఓకే, వేరేలా అనుకోకండి, పాస్ ద ట్రస్ట్. సో గో త్రూ దెమ్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ దెన్ ఎన్రోల్. ఓకే, సో ఇది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మధు కిరణ్ డెవాప్స్. ఓకే, మీరు మామూలుగా మధు కిరణ్ అని సెర్చ్ చేసినా కూడా వస్తుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అరౌండ్ 33K సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. సో మార్నింగ్ సంతోష్ తీసుకుంటున్నాడు మల్టీ క్లౌడ్, సో ఈవినింగ్ నేను తీసుకుంటాను ఎండ్ టు ఎండ్ డెవాప్స్. సో వీడియోస్ చూడండి, కొన్ని వీడియోస్ ఆర్ డెమోస్ చూడండి. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళినా కూడా మోస్ట్లీ నా ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి, లైక్ యాన్సిబుల్, గిట్ హబ్, పైథాన్ ప్లేలిస్ట్. ఓకే, సో AWS టెరాఫార్మ్, లైక్ లైనెక్స్, ఈవెన్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో, ఓకే, సో యూ మే వాచ్ దిస్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లేలిస్ట్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ చూడండి. ఓకే, సో మోస్ట్ పాపులర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఇది. ఈ ప్రాజెక్ట్ చూసి కూడా ఎందరో జాబ్ తెచ్చుకున్నారు, చూడండి. అండ్ ఆల్సో యూ మే గో త్రూ సమ్ ఆఫ్ ద టెస్టిమోనియల్స్ లైక్ స్టూడెంట్ సక్సెస్ స్టోరీస్, ఇవన్నీ లైవ్. ఓకే, సో కొందరు ఎవరైతే జాబ్స్ వచ్చాయో, ఎవరైతే రెడీగా ఉన్నారో వాళ్ళు షేర్ చేస్తా అంటే మేము యూట్యూబ్లో పెట్టాము, చూడండి. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారో వినండి. ఎవరో ఫ్రెషర్కి జాబ్ అడిగారు కదా, హిజ్ నేమ్ ఈజ్ వాసు, నౌ హీజ్ అ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. సో ఆయన వీడియో చూడండి. సో మిగతా కూడా చూడండి, జస్ట్ అట్లీస్ట్ కొన్నైనా చూడండి.
ఓన్లీ టు పాస్ ద ట్రస్ట్. అండ్ ఇది నా ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ మధు కిరణ్. సో అరౌండ్ 2.5K ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఇది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్, అరౌండ్ 3,000 ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. చూడండి, కొందరికి జాబ్స్ వచ్చిన వాళ్ళవి ర్యాండమ్గా పెడతాము కుదిరినప్పుడల్లా. సో చూడండి, ఈవెన్ ఈ రోజు కూడా ఒక అబ్బాయికి జాబ్ వచ్చింది. ఐ మీన్ ఈరోజు జాబ్ 2-3 డేస్ అయిందిలే, జాయిన్ అయింది ఈరోజు. ఓకే, సో ఈ జాయిన్ టుడే ఇన్ చెన్నై. సో ఓకే, అండ్ వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ మై లింక్డ్ఇన్? సో లింక్డ్ఇన్, యా, మధు కిరణ్ గోరేకర్. ఇది నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. యూ మే సెండ్ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్. సో యా, ఇది నా ప్రొఫైల్. ఎట్ ద మూమెంట్ ఐఎమ్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ ఇన్ మైండ్ సర్క్యూట్. సో నా ప్రీవియస్ మీరు చూస్తే, సో యా, సో అరౌండ్ 1,900 ఉన్నాయి. నా పోస్ట్ చూడండి, యూ మే వాచ్ ద పోస్ట్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఐ క్యారీ అరౌండ్ 12+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ ఫ్రమ్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్. దెన్ టీసీఎస్లో పనిచేశాను యాజ్ ఎ సీనియర్ కన్సల్టెంట్. దెన్ ఎట్ ద మూమెంట్ కంప్లీట్ ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్, టెక్నికల్ డైరెక్టర్. ఆల్సో యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి, చూడండి. సో యూ మే లుక్. ఓకే, సో గో త్రూ దిస్. ఈవెన్ కొన్ని పోస్టులు కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆల్రైట్, సో గో త్రూ ఇట్. ఓకే, సో టేక్ టైమ్ అండ్ గో త్రూ ఇట్. చలో మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. వాట్ ఎల్స్? ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్రస్ కూడా కావాలి అనుకుంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి మైండ్ సర్క్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఇది మన ఇన్స్టిట్యూట్. సో అడ్రస్ చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ దుర్గం చెరువు మెట్రో స్టేషన్ పక్కనే ఉంటుంది. 2 minutes వాక్. యా, సో మైండ్ సర్క్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దుర్గం చెరువు మెట్రో స్టేషన్ నుంచి 5 minutes బ్యాక్. మైండ్ స్పేస్ నుంచి 2 minutes. వెస్ట్ ఇన్ ఐడియా ఉంది కదా, మైండ్ స్పేస్ హార్ట్ ఆఫ్ హైటెక్ సిటీ. సో మైండ్ స్పేస్ నుంచి 2 minutes ఇది మన ఇది. సో ఈవెన్ యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద రివ్యూస్. సో చూడండి, లైక్ జస్ట్ టు పాస్ ద ట్రస్ట్ ఎవరేమి ఇచ్చారు. సో యూ మే గో త్రూ ఇట్. ఓకే, కూల్. సో చలో, ఆల్ రైట్. సో ఇలా అయినా మీరు చూడొచ్చు రివ్యూస్. కొన్ని రివ్యూస్ అయినా బాగుంది. ఇవన్నీ లైక్ హానెస్ట్ జెన్యున్ రివ్యూస్. మేము ఇచ్చుకుంది కాదు, మేము ఇచ్చుకోవాలని ఇంకా చాలా ఇచ్చుకోవచ్చు, అలా కాదు. వి రిక్వెస్ట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ టు గివ్ రివ్యూస్. సో జెన్యున్ రివ్యూస్ మీకు చదివినా కూడా అర్థమవుతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో మనం ముందుకు వెళ్దాం. సో యా, వాట్ ఎల్స్? యా, ఐ థింక్ మీరు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యారా టు లిజన్ ఫ్రీ క్లాసెస్? సో ఈ గ్రూప్లో లింక్స్ పోస్ట్ చేస్తాము. సో ప్లీజ్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కండి, నేను పెట్టాను. అండ్ ఓకే, ఇంకేమేమి కవర్ అవుతాయి అనేది ఇందులో ఉన్నాయి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ అయితే ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో ఎవ్రీథింగ్, ఒక 4 years 5 years డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఏవైతే కావాలో అన్నీ కవర్ అవుతాయండి. సో అండ్ ఇంక్లూడింగ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇంక్లూడింగ్ మల్టిపుల్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్. ఒక కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన వెంటనే మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. రెజ్యూమే బిల్డింగ్లో, నౌకరీ బిల్డింగ్లో, లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ క్రియేషన్లో, గిట్హబ్ మెయింటెనెన్స్లో హెల్ప్ చేస్తాం. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ చేస్తాం. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో డెడికేటెడ్ టీమ్ ఉంటుంది మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి. మీకు ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, చలో దెన్ విల్ స్టార్ట్. సేవ్ ఆర్ డోంట్ సేవ్. ఓకే, సరే అండి, లైట్. ఓకే, నౌ వై క్లౌడ్? టు ద పాయింట్ వస్తే, వై డూ వి నీడ్ క్లౌడ్? ఓకే, మనకెందుకు? ఫర్ ఐటీ కెరీర్, దాట్ ఈజ్ ఓకే. మరి ఐటీకి ఎందుకు? ఓకే, సో వై సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ క్లౌడ్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది? వై క్లౌడ్ ఈజ్ సో పాపులర్? వై క్లౌడ్ ఈజ్ సో హాట్ ఇన్ ద మార్కెట్? సో మన వరకు వస్తే AWS క్లౌడ్. ఓకే, సో యా, సో ఓకే, సో వై క్లౌడ్? క్లౌడ్ ఎందుకు అంత పాపులర్? వై సో హాట్ ఇన్ ద మార్కెట్? మనం నేర్చుకునేది AWS. సరే, మల్టీ క్లౌడ్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకు సార్, ఎందుకు ఇంత హాట్ అంటే, మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్లౌడ్కున్న ముందే ఏం అప్రోచ్ ఉండే. నేను ఎప్పుడు ఇచ్చే స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపులే, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఎందుకు క్లౌడ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, క్లౌడ్కు ముందు ఐటీలో ఏ అప్రోచ్ ఉంది? బిఫోర్ క్లౌడ్, వాట్ యూస్ టు IT industry follows? What approach IT industry used to follow?
సో అప్పట్లో ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఓకే, సో క్లౌడ్కు ముందు ఫాలో అయ్యే అప్రోచ్ ఏంటి అంటే ఆన్ ప్రెమ్ అప్రోచ్, ఆన్ ప్రిమైసెస్ అప్రోచ్. ఓకే, సో కైండ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అప్రోచ్ అనుకోవచ్చు. ఆన్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ప్రెమ్, ఆన్ ప్రెమ్ అప్రోచ్. ఆ తర్వాత వి గాట్ క్లౌడ్. సో మరి ఆన్ ప్రిమైసెస్ అప్రోచ్లో ప్రాబ్లం ఏంటిది? ఓకే, అందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటిది? ఆ డ్రాబ్యాక్స్ మీకు తెలుసుకుంటే దాన్ని క్లౌడ్ ఎట్లా అడ్రస్ చేసిందో తెలుస్తుంది. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి ఐ విల్ టేక్ ఎ లేమన్ సింపుల్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఏ డెమోలో చెప్పేదైనా ఇదే. ఓకే, సో బట్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఏంటిది అంటే లెట్ us assume, బై ద వే మై నేమ్ ఈజ్ మధు కిరణ్, రైట్? సో నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి. ఐ వుడ్ లైక్ టు డెవలప్ ఏ వెబ్సైట్. ఐ వాంట్ అ వెబ్సైట్, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్, సంథింగ్ లైక్ ఓకే flipkart.com. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ flipkart.com. సో సిమిలర్లీ ఐ వాంట్ అ వెబ్సైట్. నా వెబ్సైట్ పేరు వచ్చేసి emk.com, www.madhucart.com. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తా, ఏదో ఒక ఐటీ ఫామ్ని ఆర్ ఐటీ కన్సల్టెన్సీని రిజిస్టర్ కన్సల్ట్ అవుతా. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్లాన్ రెడీ చేసి కోడ్ రాస్తారు. ఓకే, సో నౌ ద కోడ్ ఈజ్ రెడీ. సో ఐటీ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు కోడ్ రాస్తారు, కోడ్ ఈజ్ రెడీ. కోడ్ రాస్తే సరిపోదు కదా, దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి? సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకే, దాన్ని సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ టు సెటప్ అ డేటా సెంటర్. ఫర్ దాట్ I need to set up a data center. What is data center? Data center is a location where your servers will be there. Okay, where your databases will be there, network will be there. Maybe రెండు మూడు databases అనుకుందాం. ఓకే, సో నెట్వర్కింగ్ ఉంది ప్రాపర్గా. let us assume, so I'm here Madhu Kiran. So okay, I want to build a website. I want to set up a e-commerce website, www.madhucart.com. నేను ఐటీని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు కోడ్ రాశారు. కోడ్ని డేటా సెంటర్లో 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, 1 2 3. ఓకే, ఈ 3 సర్వర్స్ పైన డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఏంటిది? ఈ ఎంకే కోడ్ని, మధుకార్ట్ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో గుడ్, వాళ్ళు మంచి కోడ్ రాశారు. సో ప్రాపర్గా డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిప్లాయ్ అంటే ఇంత సింపుల్ కాదు, బట్ ఓకే, డిప్లాయ్ చేస్తారు. నా వెబ్సైట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, నా వెబ్సైట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉంది. ఐ హావ్ లాంచ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్ వెబ్సైట్ అది. సో పబ్లిక్ ఆర్ అబుల్ టు యాక్సెస్ మై వెబ్సైట్. దే ఆర్ అబుల్ టు బ్రౌజ్ త్రూ mk.com. బ్రౌజర్లో www.mk.com అని కొడితే ఏదో ఒక సర్వర్లో నుంచి ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది అండ్ రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ కమింగ్, దే ఆర్ అబుల్ టు సీ ద వెబ్సైట్. ఓకే, so now my website has become super hit. I am providing authentic services, authentic genuine product and services. Market లో మంచి పేరు వచ్చింది. let us assume, okay, on and average daily నా వెబ్సైట్ ని ఒక 3K కస్టమర్స్, అంటే 3000 కస్టమర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, లాగిన్ అవుతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ మై యూజర్ కౌంట్? let us assume 3000. సో సూపర్ హిట్, అంటే ఒక బిగినర్కి, ఒక స్టార్ట్అప్కి సూపర్ హిట్ అది. నౌ ఇక్కడికే నేను ఆగిపోను కదా. వాట్ ఐ విల్ డూ యాజ్ అ ఆంటర్ప్రినర్? ఓకే, సో ఖచ్చితంగా నేను ఏం చేయాలనుకుంటా? ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ? ఏ క్రిస్మసో, దసరానో, దీవాళియో, సంక్రాంతియో, ఆషాఢమో, గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఐ లాంచ్ ఆఫర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ లాంచ్ ఆఫర్. సో మేబీ ఏ బ్లాక్ ఫ్రైడేనో, క్రిస్మస్ అని ఒక సేల్ పెడతా, 50% డిస్కౌంట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఎప్పుడైతే నేను డిస్కౌంట్ పెడతానో, ఆన్ అండ్ యావరేజ్ డైలీ 3K ఉన్న యూజర్ కౌంట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మైట్ బికమ్ 3 lakhs. ఓకే, ఒకటేసారి 30,000 మంది ఆర్ 30K ఆర్ 3 lakh పీపుల్ ఆర్ 1 lakh పీపుల్ మైట్ యాక్సెస్ మై వెబ్సైట్, మైట్ బ్రౌజ్ మై వెబ్సైట్. సో డూ యూ థింక్ ఒకటేసారి జనరల్లీ 3,000 మందిని సర్వ్ చేసే వెబ్సైట్ ఒకటేసారి 3 లక్షల మంది, 30,000 మంది వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తే వెబ్సైట్ ఓపెన్ ఉంటుందా? సర్వ్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా? డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ సర్వైవ్? వాట్ డూ థింక్? యా, ప్లీజ్ టైప్. నో, ఆబ్వియస్లీ నో. ఎస్ ఆర్ నో? దాని కెపాసిటీయే 3K అయితే సర్వ్ చేయలేదు. అందుకే చూడండి, చిన్నప్పుడు మనకు మేబీ లైక్ జెన్జీ కిడ్స్ మైట్ నాట్ అవేర్, లైక్ మా టైంలో 90s కిడ్స్, మాకు ఎప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చినా, 10th క్లాస్ రిజల్ట్, ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ వస్తే ఆ రోజు వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాకపోయేది. ఎస్ ఆర్ నో?
వెబ్సైట్ డౌన్ అని చూపించేది చిన్నప్పుడు. రీజన్ ఏంటిదంటే ఇదే, ఒకటేసారి రిజల్ట్ వచ్చేది, అందరూ ఇంటర్నెట్ షాప్లకు పోయేవాళ్ళు, హాల్ టికెట్ కొట్టేసరికి ఓపెన్ కాకపోయేది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? అందుకే ఇట్లాంటి ఆఫర్స్ రిలీజ్ చేసే ముందే ఐ షుడ్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, ఐ షుడ్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్. వాట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్, నేను ఏం చేసి ఉండాల్సింది అంటే, ఇట్లా మన ఆఫర్ రిలీజ్ చేయాలంటే ముందే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుని ఉండాలి. ఐ షుడ్ హ్యావ్ అప్గ్రేడెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే ఎక్స్ట్రా ఒక 10 సర్వర్స్ 5 సర్వర్స్ కొనుక్కొని, బై ద వే సర్వర్ అంటే ఏదో కాదు. ఓకే, లెట్ మీ అడ్రస్ వాట్ ఈస్ సర్వర్. సర్వర్ అంటే ఏదో కాదు. సర్వర్ ఈజ్ అ మెషిన్ విచ్ హ్యాస్ సిపియు, ర్యామ్ అంటే మెమొరీ అండ్ స్టోరేజ్. సర్వర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ సిపియు, మెమొరీ అండ్ స్టోరేజ్. మరి నా ల్యాప్టాప్ కూడా ఉంది కదా సిపియు, ర్యామ్, మెమొరీ అంటే, ఎస్ మై ల్యాప్టాప్ కెన్ బి ఏ సర్వర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి ఏ సర్వర్. ఇది ఒక మినీ సైజ్ చిన్న స్కేల్లో ఉంటుంది, కానీ అదర్వైజ్ దీన్ని కూడా సర్వర్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అంటే ఏ మెషిన్కి అయితే సిపియు, ర్యామ్, స్టోరేజ్ ఉంటుందో ఆ మెషిన్లో మన వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేస్తే, ఓకే, అది ఆ వెబ్సైట్ని సర్వ్ చేస్తే దాన్ని సర్వర్ అంటారు. మీన్స్ ద మెషిన్ విచ్ ఈస్ సర్వింగ్ మై వెబ్సైట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్వర్. అది ఒక నా అప్లికేషన్ని సర్వ్ చేస్తే అప్లికేషన్ సర్వర్, అందులో డేటాబేస్ ఉంటే అది డీబీ సర్వర్, ఓకే, అదేమైనా వేరే ఉంటే అది మెమ్కాషి సర్వర్, సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. వాట్ ఈస్ సర్వర్? సర్వర్ ఈజ్ అ మెషిన్ విచ్ హ్యాస్ సిపియు, ర్యామ్, స్టోరేజ్. ఓకే, ఫైన్. సో నేను ఆఫర్ని రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి వాట్ హ్యావ్ డన్, సో నేను బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద ఆఫర్ నేను ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్ని మార్కెట్లో ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టాను నా డేటా సెంటర్లో. సి బై ద వే, పర్చేసింగ్ అ సర్వర్ మెయింటైనింగ్ అ సర్వర్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, బట్ స్టిల్ నేను ఆఫర్ రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి కొన్నాను. ఆ తర్వాత ఆఫర్ రిలీజ్ చేశాను. ఎక్సలెంట్. సో ఇప్పుడు 3 lakhs యూజర్ వచ్చినా కూడా మై వెబ్సైట్ అబుల్ టు విత్ స్టాండ్. సో పీపుల్ ఆర్ అబుల్ టు బ్రౌజ్ మై వెబ్సైట్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. బట్ యా, ఈ 50% డిస్కౌంట్ ఐ కెన్ నాట్ కీప్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్. వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, వాట్ ఐ విల్ డూ, మేబీ 1 week 2 week ఆఫర్ని డిలీట్ చేయాల్సిందే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆఫర్ తీసేస్తే మళ్ళీ సో ఈ 3000 ఉన్న యూజర్ కౌంట్ కాస్త, సారీ 30K ఉన్న యూజర్ కౌంట్ కాస్త 3Kకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ సర్వర్స్ అప్పుడు అబ్సల్యూట్ అవుతాయి, అవుట్డేట్ అవుతాయి, యూజ్లెస్ అవుతాయి. ఎస్ సార్ నో? ఐ విల్ కీప్ ఆన్ మ్యూట్, ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. Sorry guys, my bad. I'm sorry. So you're getting it right, what I'm trying to convey. సో ఓకే, ఆఫర్ కోసం నేను కొత్త సర్వర్స్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నాను. బట్ ఆఫర్ తీసేస్తే ఈ సర్వర్స్తో పని ఉండదు, యూజ్లెస్. బట్ ఆ సర్వర్స్ని మేనేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత, మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత నాదే. మేనేజింగ్ అ డేటా సెంటర్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. ఓకే, సో దానికి 24/7 కూలింగ్ మెకానిజం ఉండాలి, టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఓకే, సో డేటా సెంటర్ అడ్మిన్స్ ఉండాలి, నెట్వర్క్ అడ్మిన్, సర్వర్ అడ్మిన్, విఎంవేర్ అడ్మిన్, బ్యాకప్ అడ్మిన్ అండ్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ టాస్క్. దానికి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఖర్చు అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే, యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ మధు కిరణ్, ఐ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ మై వెబ్సైట్, ఐ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ మై కస్టమర్స్, I should focus on my product and services. But okay, so ironically, unfortunately, I need to focus on this data center operations, infrastructure management. So this is the practical problem with on-premises environment. Okay, ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లం అందరికీ అర్థమైందా? ఈ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అందరికీ అర్థమైందా? కైండ్లీ టైప్. యా, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మార్కెట్లో కొందరు టాప్ ప్లేయర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మార్కెట్లో కొందరు టాప్ ప్లేయర్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు.
టాప్ కంపెనీస్ అబ్జర్వ్ చేశాయి. ఎవరు ఆ కంపెనీస్ ఎవరు అంటే, ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్, మార్కెట్లో కొందరు బిగ్ షాట్స్ వాళ్ళు, లైక్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ గూగుల్. సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ మార్కెట్లో టాప్ ప్లేయర్స్, వీళ్ళకి మనీతో ప్రాబ్లం లేదు. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఓకే, సో వీళ్ళు ముందుకు ముందే, ఓకే, సో దీస్ గైస్ అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, వీళ్ళు కొన్ని బ్రాండ్స్తో వచ్చారు. ఇప్పుడు అమెజాన్ వన్ బ్రాండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ బ్రాండ్ అజ్యూర్, ఓకే, సో గూగుల్ వన్ బ్రాండ్ జీసీపీ. సో వాట్ దీస్ గైస్ హ్యావ్ డన్, దీస్ ఆర్ లైక్ బిగ్ డాడీస్ ఇన్ ద మార్కెట్, టాప్ షాట్స్, బిగ్ షాట్స్. వీళ్ళకి మనీతో ప్రాబ్లం లేదు. వీళ్ళు ముందుకు ముందే, ఓకే, సో అక్రాస్ ద గ్లోబ్, అక్రాస్ ద వరల్డ్ డేటా సెంటర్స్ ని రెడీ చేసి పెట్టారు. సో ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వానికి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ 39 రీజియన్స్ లో, అంటే 39 లొకేషన్స్ లో డేటా సెంటర్స్ ముందే రెడీ చేసి పెట్టాడు. ఇప్పుడు వీడు ఏమంటాడు, మధు కిరణ్, వై ఆర్ యు వరీడ్? సో okay, so you should focus on your products and services. You don't need to focus on your servers, databases, networking. We will offer that service. నీకు ఓకే ఏం కావాలి, సర్వర్ కావాలా, ఓకే, లెట్ us know, we will give you that server. You want database, okay, we will give you that database. You want network facility, we will provide that network facility. You want security, we will provide that security. You don't need to worry. Who are we? We are cloud providers. We are cloud vendors. What are our names? AWS, Azure, GCP. What are our brands? AWS, Azure, GCP. వీళ్ళకి ఎందుకు మరి అంత చీప్లో వస్తున్నాయి, మనకి ఎందుకు ఎక్స్పెన్సివ్, వాళ్ళకి ఎందుకు చీప్ అంటే వాళ్ళకి మనీతో ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళు బల్క్లో ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వర్ కొనాలంటే రేట్ ఎక్కువ. వాళ్ళు బల్క్లో కొన్ని వందల వేల లక్షల సర్వర్స్ కొనేసి డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో సెటప్ చేసి పెట్టుకున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనకు అవసరం ఉందో మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ సర్వర్ సర్వీసెస్ని, కంప్యూట్ సర్వీస్ని, డీబీ సర్వీస్ని, అరౌండ్ 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సాటిలైట్ సర్వీస్, రోబోటిక్ సర్వీస్, మెషిన్ లెర్నింగ్ సర్వీస్, ఐఓటీ సర్వీస్, ఏఐ సర్వీస్, ప్రతిదాన్ని ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ తీసుకోవచ్చు. ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మనం అంటే తీసుకోవచ్చు. దాన్నే క్లౌడ్ సర్వీస్ అంటారు. వాట్ ఈస్ క్లౌడ్? హూ ఈస్ క్లౌడ్? క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ they'll provide the services over the internet, okay, which you can avail on demand. దీన్నే ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్ అంటారు. విచ్ యూ కెన్ అవైల్ ఆన్ డిమాండ్ అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడే వాడుకో, అవసరం లేకపోతే వదిలేయి. సో యూ క్యాన్ పే యాజ్ యూ గో, దీన్నే ఏమనొచ్చు, పే యాజ్ యూ గో సర్వీస్. అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకో, ముందే పే చేయాల్సిన పని లేదు. వాడుకొని ఎంత బిల్లు పడితే అంత పే చేయి. సంథింగ్ లైక్ పోస్ట్ పెయిడ్ సర్వీస్, ప్రీపెయిడ్ కాదు, పోస్ట్ పెయిడ్ సర్వీస్. ఇదే అండి క్లౌడ్. Am I clear? I understand my voice is not good, but are you with me everyone? Please type. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే AWS చూడండి. AWSలో సో aws.amazon.com అని కొట్టండి. aws.amazon.com. వీడు ఈ వన్ డేటా సెంటర్స్ని అక్రాస్ ద వరల్డ్, చూడండి ఇది అక్రాస్ ద వరల్డ్, ఇది గ్లోబ్ అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయా? సో ఇట్లా ప్రతి డాట్ దగ్గర డేటా సెంటర్ ఉంది. ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా 2 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో, ముంబైలో. సో ఆల్రెడీ డేటా సెంటర్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఒక వెబ్సైట్ లాంచ్ చేయాలి, నేను ఇంకో డేటా సెంటర్ సెటప్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, లెట్ us assume మధు కిరణ్, నేను హైదరాబాద్లో ఒక వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేయాలి, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ సెటప్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో నుంచి సర్వర్ సర్వీసెస్ని తీసుకొని నేను జస్ట్ అందులో కోడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తే ఓకే, డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్లో నేను లాంచ్ చేయొచ్చు, పబ్లిక్ కెన్ యాక్సెస్ దాట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ పవర్ ఆఫ్ క్లౌడ్. ఎస్ ఆర్ నో? మేకింగ్ సెన్స్? ఇంకా సింపుల్గా లేమన్ వర్డ్స్లో చెప్పాలి అంటే, లెట్ us assume, ఎప్పుడు నేను చెప్పేదే, నేను బిర్యానీ తినాలనుకుంటున్నాను. ఆమె హైదరాబాద్, ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ బిర్యానీ. నేను బిర్యానీ తినాలనుకుంటున్నాను. 2 రకాలుగా బిర్యానీ తినొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఐ కెన్ ఈట్ బిర్యానీ ఇన్ 2 ways. వన్ ఏంటిది అంటే ఆన్ ప్రిమైసెస్ వే. ఆన్ ప్రిమైసెస్ అంటే నా ప్రిమైసెస్లో మా ఇంట్లో నేను బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. నేనే చికెన్ షాప్కి వెళ్ళి, నేనే చికెన్ తెచ్చుకుని, నేనే రైస్ తెచ్చుకుని, నేనే మ్యారినేట్ చేసి, నేనే దమ్ ప్రిపేర్ చేసి, నేనే బిర్యానీ తినడం. నేను తినే సింగిల్ ప్లేట్ చికెన్ బిర్యానీకి ఇంత బిల్డప్ అవసరం లేదు, నాట్ నీడెడ్. ఓకే, నేను తినే సింగిల్ ప్లేట్ చికెన్ బిర్యానీకి ఇంత బిల్డప్ అవసరం లేదు. మరి ఇంకో ఆప్షన్ ఏముంది సార్?
క్లౌడ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, ఏంటిది క్లౌడ్ ఆప్షన్ అంటే సింపుల్. నా మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తా, ఓకే, ఇంటర్నెట్ మొబైల్ డేటా ఆన్ చేస్తా, ఆర్ వైఫై కనెక్ట్ అవుతా, స్విగ్గీయో జొమాటోనో యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా, నాకు నచ్చిన బిర్యానీ, నచ్చిన ప్లేట్, నచ్చిన క్వాంటిటీ, నచ్చిన ఫ్లేవర్ ఆర్డర్ చేస్తా. అండ్ అది కూడా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ పెడతా. మా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత, డెలివరీ అయిన తర్వాతనే మనీ పే చేస్తా. అది క్లౌడ్ అప్రోచ్. ఏది కరెక్ట్ అంటే, నా కేసుకి వస్తే నేను తినే సింగిల్ ప్లేట్ చికెన్ బిర్యానీకి ఇంత బిల్డప్ అవసరం లేదు. నేను డెవాప్స్ ట్రైనర్, నేను డెవాప్స్ ప్రిపేర్ కావాలి, నేను డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఆఫీస్లో పని చేసుకోవాలి. ఓకే, నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎ షెఫ్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ కూర్చోడానికి. సో దాట్స్ వై ఐ యూస్ దిస్ క్లౌడ్ ఆప్షన్. ఓకే, సో సింపుల్గా జొమాటో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా, సింపుల్గా వచ్చేస్తే నాకు నచ్చిన సింగిల్ ప్లేట్ వాట్ ఎవర్ నేను ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా. ఇదే క్లౌడ్ అప్రోచ్. క్లియర్? సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఏ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది సార్? ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోమంటారా, అజూర్ నేర్చుకోమంటారా, జీసీపీ నేర్చుకోమంటారా? ఎస్ సార్ నో? మీరు మళ్ళీ సేమ్ మార్కెట్లో 10 మందితో మాట్లాడితే 10 మంది 10 సజెషన్స్ ఇస్తారు. అజూర్ నేర్చుకో బాగుంటుంది అంట, ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకో బాగుంటుంది, లేదు జీసీపీకి అసలు కాంపిటీషనే లేదు, జీసీపీ నేర్చుకో తొందర జాబ్ వస్తుంది అంటారు. మీకు కూడా ఇలాంటి సినారియో ఫేస్ అయ్యారా? సో యూ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్, విచ్ క్లౌడ్ టు లర్న్? ఎస్ సార్ నో? సో సేమ్ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతా. సో నేను ఇప్పుడు బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి, జొమాటోలో పెట్టుకోమంటారా లేదంటే స్విగ్గీలో పెట్టుకోమంటారా? ఎందులో పెట్టుకుంటే బెటర్? ఎందులో పెట్టుకున్నా ఒకటే అండి. ఎస్ సార్ నో? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద బిర్యానీ, ఓకే, క్వాలిటీ బిర్యానీ మీకు నచ్చిన రెస్టారెంట్ నుంచి వస్తే, జొమాటోలో పెట్టుకున్నా ఓకే, స్విగ్గీలో పెట్టుకున్నా ఓకే, రెండు ఒకటే. మేబీ బ్రాండ్ మారుతుంది, ప్రైస్ కూడా మార్చే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ ఫీచర్స్ అదే, ఫౌండేషన్ అదే. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ అబుల్ టు లిసన్ నౌ. ఈజ్ ఇట్ సేమ్ కేస్ ఫర్ ఆల్? నో. ఓకే, ఆడియో ఇస్ క్లియర్ రైట్? ఓకే, కూల్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఒకవేళ మీరు క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏ క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా ఒకటే. ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకున్నా, అజూర్ నేర్చుకున్నా, జీసీపీ నేర్చుకున్నా ఒకటే. క్లౌడ్ ఈజ్ సేమ్, అండర్లయింగ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్, మేబీ టర్మినాలజీ విల్ చేంజ్, ఫీచర్స్ విల్ చేంజ్, ప్రైజింగ్ మోడల్ విల్ చేంజ్, కానీ ఫౌండేషన్ విల్ నాట్ చేంజ్, అండర్లయింగ్ కాన్సెప్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్. సిమిలర్ టు కార్ డ్రైవింగ్. నేను మారుతి కార్ మీద డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే రేపు ఆడి కార్ డ్రైవ్ చేయలేనా? లేదు, నేను ఆడి కార్ డ్రైవ్ చేయడం నేర్చుకుంటే మారుతి కారో, హ్యుందాయ్ కారో, స్కోడా కారో డ్రైవ్ చేయలేనా? చేయొచ్చు. ఎందుకు? అండర్లయింగ్ కాన్సెప్ట్ అదే, స్టీరింగ్ అదే, వీల్స్ అవే. ఫీచర్స్ మారుతాయి, ప్రైస్ మారుద్ది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకున్నా, అజూర్ నేర్చుకున్నా, జీసీపీ నేర్చుకున్నా ఒక్కటే. ఓకే, కానీ నన్ను అడిగితే ఎనీవే నేను చెప్పేది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇప్పుడు ఈ కోర్సులో. అండ్ ఐ రికమెండ్ ఆల్సో. ఎందుకు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ పయనీర్ అండి. ఈ అజూరు, జీసీపీ నిన్న మొన్న వచ్చినాయి, బట్ ఈ క్లౌడ్ని అసలు వరల్డ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు. ఈ రోజు కూడా 100 ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, 50 ప్రాజెక్టులు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో ఉంటాయి, 30-40 ప్రాజెక్టులు అజూర్లో ఉంటాయి, ఒక 10 ప్రాజెక్టులు జీసీపీ మీద ఉంటాయి. ఓకే, సో క్లౌడ్లో పయనీర్ ఎవరు? ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఆబ్వియస్లీ 50 ప్రాజెక్టులు, దిస్ ఈజ్ లైక్ రఫ్ ఐడియా. సో లెట్స్ సే ఇన్ని ప్రాజెక్టులు మరి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉంటాయి, మరి అన్ని జాబ్స్ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే ఉంటాయి. ఎస్ సార్ నో? కానీ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటి అంటే కాంపిటీషన్ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి, రైట్, ఎప్పటి నుంచో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్లో ఎందరో నేర్చుకొని ఉంటారు. ఎస్ సార్ నో? ఎందరో నేర్చుకొని ఉంటారు. కాంపిటీషన్ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్కి కొంచెం లిటిల్ ఎక్కువ, బట్ ఇట్స్ ఓకే రైట్. మీకు కాల్స్ వస్తే చాలు కదా. మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నా డీల్ చేయగలుగుతారు. అదే ఇప్పుడు మీరు జీసీపీ నేర్చుకుంటే మేబీ కాంపిటీషన్ తక్కువ, కాల్స్ కూడా తక్కువనే. ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్కి వీక్లీ 2 కాల్స్ వస్తాయి, జీసీపీకి మంత్లీ 2 కాల్స్ వస్తాయి. సో మేబీ కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ కాల్స్ రాకపోతే మీకు కష్టం కదా. సో దట్స్ వై ఐ రికమెండ్ స్టార్ట్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏ బిగినర్కైనా నేను చెప్పేది ఏడబ్ల్యూఎస్, అన్లెస్ మీ ఆఫీస్లో అజూర్ మీద వర్క్ ఉంటే తప్ప. లెట్స్ సే కొందరు రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఆఫీస్లో అజూర్ మీద వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో వాళ్ళకు నేను రికమెండ్ చేయ. ఓకే, ఈ కోర్సులో జాయిన్ కావాల్సిన పని లేదు అలాంటి వాళ్ళు. మీ ఆఫీస్లో ఎక్స్టెన్సివ్ అజూర్ వర్క్ ఉంటాయి, బట్ అదర్వైజ్ బిగినర్ జనరల్ పబ్లిక్కి మాత్రం ఐ రికమెండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎందుకు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి.
అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలా అంటే స్క్రాచ్ నుంచి ఉంటుంది, బెటర్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది, కాల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఎనీవే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రాపర్గా ఒక 1-2 monthsలో నేర్చుకుంటే అజూర్ నేర్చుకోవడానికి 20 days సరిపోద్ది, జీసీపీ నేర్చుకోవడానికి 20 days సరిపోద్ది. ఎనీవే డే బై డే మల్టీ క్లౌడ్ మీద కాల్స్ ఎక్కువైతున్నాయి. అట్లీస్ట్ ఒక క్లౌడ్ అయినా డెప్త్లో రావాలి, మిగతా క్లౌడ్ పైన అవేర్నెస్ ఉండాలి. సో రేపటి నాడు మల్టీ క్లౌడ్ కూడా నేర్చుకోండి. కావాలంటే మీరు మార్నింగ్ మల్టీ క్లౌడ్ బ్యాచ్ జాయిన్ కండి. ఓకే, సో యూ కెన్ అవైల్ దట్ సర్వీస్ యాజ్ వెల్. లైక్ ప్యాకేజ్లో జాయిన్ కండి, ఈవినింగ్ నా క్లాసెస్ వినండి, మార్నింగ్ మల్టీ క్లౌడ్ క్లాసెస్ వినండి. ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ అట్లీస్ట్ వన్ క్లౌడ్. ఓకే, అట్ మ్యాక్స్ మల్టీ క్లౌడ్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఫైన్, but at least one cloud you must learn, and I recommend strongly AWS cloud for a beginner. Okay, but yeah, మీ ప్రాజెక్ట్ లో అజ్యూర్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్లీ వర్క్ ఉంటే might not be for you. Clear everyone? ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికి క్లియరా? ఈ డౌట్ మళ్ళీ ఎవరికి రావద్దు. సో మీరు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఎస్ కనుక్కోండి. కావాలంటే ఇండియాలో అయితే AWS మీద కాల్స్ ఎక్కుతున్నాయి. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? క్విక్ మాట్లాడండి, రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. రామకృష్ణ మాట్లాడండి. Anyone would like to talk? Raise your hand. All good so far? Type yes. Okay, so yeah, మనం కంప్లీట్ చేయబోయేది AWS క్లౌడ్. డీప్ డైవ్ చేస్తాం. ఏదో పైప్ అయినా కాదు, అంటే అన్ని క్లౌడ్స్ ఇప్పుడు లెట్స్ 30 రోజులు ఉన్నాయనుకోండి, నేను కూడా చెప్పొచ్చు 10 రోజులు AWS, 10 రోజులు Azure, 10 రోజులు GCP, అలా కాదు. నేనేం చేస్తానంటే ఆ 30 రోజులు AWS పైన డీప్ డైవ్ చేస్తా, సో దాట్ మీరు రేపు వేరే క్లౌడ్ నేర్చుకున్నా కూడా ఈజీగా మీరు పికప్ కాగలుగుతారు. ఓకే, సో వీఆర్ కిక్ స్టార్టింగ్ ఆర్ AWS ఓకే టెరాఫార్మ్ క్లౌడ్ జర్నీ. సో వాట్ ఐ వాంట్, డైలీ మీకు టాస్క్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. సో ఈ రోజు టాస్క్ ఏంటిది అంటే యూ షుడ్ క్రియేట్ AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఆల్రెడీ చాలా మంది క్రియేట్ చేసుకునే ఉండొచ్చు. ఎందుకు అంటే బై ద వే మనం ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం? వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ AWS క్లౌడ్. మనం మన ల్యాప్టాప్లో ప్రాక్టీస్ చేయం, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్. మనం క్లౌడ్ నేర్చుకోబోతున్నాం కాబట్టి AWS క్లౌడ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, మరి AWS క్లౌడ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అకౌంట్. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటిది ప్రీమియం పెయిడ్ అకౌంట్, ఇంకోటి ఏంటిదంటే ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. సో AWS వాడు ఏమంటాడు అంటే ఓకే, సో AWS వాడు ఏమంటాడు అంటే ఒకవేళ మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే 6 months నేను ఫ్రీగా ఇస్తాను అని చెప్తాడు. ముందు 1 year ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు. సో 6 months ఫ్రీ టైర్. సో అరౌండ్ $200 క్రెడిట్ ఇస్తాడు అప్ ఫ్రంట్. ఫస్ట్ $100 అప్ ఫ్రంట్ ఇస్తాడు, తర్వాత మీరు యూజ్ చేసిన కొద్ది ఇంకొక $100 మీ అకౌంట్లో యాడ్ చేస్తాడు. సో 6 months మీరు ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే 1 రూపీ కూడా బిల్ పడుద్ది, అలానేం కాదు, లైట్గా బిల్ పడుద్ది. ఇట్స్ ఓకే. సో ఎందుకంటే మనం కొన్ని ఫ్రీ టైర్లో రాన్ సర్వీసెస్ కూడా వాడతాం కాబట్టి. సో బట్ యా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూల్ యూజ్ ఫర్ ఫ్రీ. సో ఫర్ దట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. సో ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఈ రోజుకి టాస్క్, రేపటి నుంచి మనం ఇంకా అందులో డీప్ డైవ్ చేస్తాం. సో బై ద వే అసలు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను మీకు అకౌంట్ టైం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసి చూపించాను. లేదు మీరు ఏమైనా వాలంటీర్స్ రెడీగా ఉంటే నేను అది కూడా చేస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ సింప్లీ ఏం చేయండి అంటే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, సారీ AWS.amazon.com కొట్టండి, ఎక్స్ప్లోర్ కండి. ఓకే, ఎక్స్ప్లోర్ కండి, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో సీ హియర్, సో ఫీచర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. సో యుల్ సి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయో చూడండి. అండ్ ఓకే, ఇట్లా ఇవి కూడా ఉన్నాయి. నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నాయి, సౌత్ అమెరికాలో ఇక్కడ ఉన్నాయి, యూరోప్లో ఇక్కడ, మనదేమో ఏషియా పసిఫిక్లో వస్తుంది, ఇండియా ఏషియన్ పసిఫిక్ ఆ ప్యాక్ అంటారు ఇది. సో ఇండియాలో ముంబైలో ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉంది. ఇలా టోటల్ ఎన్ని లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి? అరౌండ్ 39 జియోగ్రాఫికల్ రీజియన్స్లో ఉన్నాయి. 39 రీజియన్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఎనీవే పాయింట్ వచ్చింది వాడు చెప్తాను మీకు. రీజియన్కి అవైలబిలిటీ జోన్కి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీజియన్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్? Yeah, can anyone? Okay, Srujana saying okay. Be there, Srujana. Thank you. Be ready with your
క్రెడిట్ కార్డ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఒకవేళ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే. నీడ్ క్రెడిట్ కార్డ్, మెయిల్ ఐడి, ఆ మెయిల్ ఐడికి యాక్సెస్ ఉండాలి, పాన్ కార్డ్, ఏం ఓకే ఏం బిల్ పడుతుంది క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా. ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటే నాకు ఒకసారి పర్సనలీ వాట్సాప్ చేయరా సృజన. డెబిట్ కార్డ్ కొన్నిసార్లు పనిచేయదండి. యా ఓకే, కమ్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే రీజియన్ అని అవైలబిలిటీ జోన్ అని ఉంది. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై రీజియన్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్? మామూలుగానే చూద్దాం. తెలుగులో రీజియన్ అంటే ఏంటిదండి? రీజియన్ అంటే ప్రదేశం. ఎస్ సార్. సో ఇట్లా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో, రకరకాల ప్రదేశాల్లో, ఖండాల్లో, దేశాల్లో వాడి డేటా సెంటర్ని సెటప్ చేసి పెట్టాడు. ఓకే, వాటిని రీజియన్స్ అంటారు. అసలు ఆ డేటా సెంటర్ ఎట్లుంటుందో కూడా చూపిస్తా చూడండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ అని కొట్టండి గూగుల్లో. ఇట్స్ హై సెక్యూరిటీ జోన్, సంథింగ్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది. ర్యాక్స్ ఉంటాయి, అందులో సర్వర్స్ ఉంటాయి, కేబుల్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, సంథింగ్ ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచే మనం ఆ సర్వీసెస్ని తీసుకుంటాం. ఫైన్. సో ఓకే, సో వాటిని రీజియన్ అంటారు. అంటే మనము ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలబ్బా. మన ల్యాప్టాప్ నుంచి మన ఫ్రీడర్ అకౌంట్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. మన ల్యాప్టాప్ నుంచి, ఇది నా ల్యాప్టాప్ అనుకుంటే, నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ఫ్రీడర్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఆ సర్వర్ అయితే గాల్లో క్రియేట్ కాదు కదా. ఆ సర్వర్ గాల్లో అయితే క్రియేట్ కాదు. ఎక్కడ క్రియేట్ కావాలి? అది ఏదో ఒక ప్లేస్లో క్రియేట్ కావాలి. ఆ ప్లేస్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ రకరకాల రీజియన్స్లో ఉన్నాయి. వాటినే రీజియన్, ఆ ప్రదేశం అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగానే అర్థమైంది. మరి అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటిది? దట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అవైలబిలిటీ జోన్? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ముంబై దగ్గరకు వచ్చిన, ఇక్కడ ఓకే ఏషియా పసిఫిక్లో హైదరాబాద్ దగ్గరకు వచ్చిన. ఇది హైదరాబాద్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇది రీసెంట్లీ లాంచ్ 2022లో అవైలబిలిటీ జోన్స్ 3 అని ఉన్నాయి. మరి ఇదేంటి సార్ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే? ఓకే, తెలుగులో చెప్పండి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అవైలబుల్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై, లెట్స్ సే దిస్ పొలిటీషియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఫర్ పబ్లిక్. వాట్ డూ యూ మీన్ దట్? ఫర్ దిస్ పొలిటీషియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఫర్ పబ్లిక్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిదండి? అంటే వాడు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటాడా? సో నో, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే అందుబాటులో ఉంటాడు. ఓకే, అంటే హీఈస్ రెడీ టు సర్వ్. ఒక పాలిటీషియన్ అందుబాటులో ఉండడం అంటే ఏంటిది? హీఈస్ రెడీ టు కనెక్ట్, రెడీ టు సర్వ్ టు పబ్లిక్. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ముంబై, హైదరాబాద్లో కూడా లెట్ us assume ఇది ముంబై రీజియన్ అనుకుందాం. ఓకే, లెట్ us assume ఇది ముంబై రీజియన్ అనుకుందాం. ఇది ఓకే, ఇది ముంబై రీజియన్ అనుకుందాం, మరి హైదరాబాద్ రీజియన్ అనుకుందాం. ఈ ముంబై రీజియన్ ఆర్ హైదరాబాద్ రీజియన్లో కూడా ఏమున్నాయి? 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. అంటే విత్ ఇన్ ముంబైలోనే, కొన్ని మైల్స్ దూరంలో, కొన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలో డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. వాటినే అవైలబిలిటీ జోన్. ఇది మొత్తం ముంబై అనుకుంటే, ఆర్ మొత్తం హైదరాబాద్ అనుకుంటే 3-4 కార్నర్లలో అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎందుకు అంటే, ఒకవేళ ఇక్కడ డేటా సెంటర్ డౌన్ అయినా కూడా పబ్లిక్కి ఇక్కడ నుంచి సర్వ్ కావాలి. ఇది డౌన్ అయినా కూడా ఇక్కడ నుంచి సర్వ్ కావాలి, సంథింగ్ లైక్ దాట్. అంటే ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండాలి, మీ అప్లికేషన్ డౌన్ కావద్దు. దీస్ డేస్ కస్టమర్స్ ఆర్ డైనమిక్. ఎస్ ఆర్ నో? దీస్ డేస్ కస్టమర్స్ ఆర్ డైనమిక్, బిజినెస్ ఈజ్ అగ్రెసివ్. ఓకే, కస్టమర్స్ ఆర్ అగ్రెసివ్, బిజినెస్ ఈజ్ డైనమిక్. లెట్సే ఇక్కడ మీ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ డౌన్ అయింది అనుకో, ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ సర్వ్ కావాలి. అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సేమ్ అప్లికేషన్ని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇక్కడ డౌన్ అయినా ఇక్కడ నుంచి, లెట్స్ ఇది అవైలబిలిటీ జోన్ ఏ అనుకుంటే, ఇది బి అనుకుంటే, ఇది సి అనుకుంటే, ఏ డౌన్ అయితే బి నుంచో సి నుంచో సర్వ్ కావాలి. బి డౌన్ అయితే సి నుంచి సర్వ్ అవుతుంది. మరి సి కూడా డౌన్ అయితే సార్ అంటే ఆ సినారియో ఉండదండి. ఏదో ఒక ఏ, బి, సి 3 డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ వెరీ రేర్. ఈ లోపు ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ అయిపోతుంది, తప్పు అవుతుంది అనుకుందాం. అప్పటికి డౌన్ అయితే వేరే రీజియన్ నుంచి సర్వ్ అయ్యేలా ఉండాలి. అది మల్టీ రీజనల్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఓకే, మేబీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంటే ముంబై నుంచి అయినా సర్వ్ కావాలి. అదే అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే హై అవైలబిలిటీ కోసం. ఒకటి డౌన్ అయినా ఇంకో దానికోసం. ఎస్ సార్ నో? ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ముంబైలో వరదలు వచ్చినాయి. సో హైదరాబాద్ నుంచి మళ్ళీ సర్వ్ కావాలి. ఇది మల్టీ రీజనల్ అప్లికేషన్ అంటారు. క్లియరా అందరికీ?
Did you understand the difference between availability zone and region? Please type or raise your hand. Okay, cool. Now this you understood. ఓకే, ఇక్కడికి మీరు రండి. యా, యూ కెన్ క్రియేట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై AWS ఫ్రీ టైర్ చెప్తుంది చూడండి. గెయిన్ ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, గెయిన్ ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమంటుండు? ఓకే, సో మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే $100 ఫ్రీగా వస్తాయి అప్ ఫ్రంట్, ప్లస్ ఇంకో $100 మళ్ళీ వస్తాయి. ఓకే, సో క్లిక్ చేయండి. ఎవరైనా వాలంటీర్స్ ఉంటే రెడీ ఉండండి. బట్ యా, దీనికి ఏం కావాలో కూడా చెప్తాను చూడండి. ట్రై AWS ఫర్ ఫ్రీ. క్రియేట్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి ఏంటిది AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఇంతకుముందు 1 year ఫ్రీ ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు ప్లాన్ మారింది. 6 months ఫ్రీ. ఓకే, న్యూ కస్టమర్స్ గెట్ అప్ టు $200 ఇన్ క్రెడిట్. ఫస్ట్ $100 వస్తాయి, తర్వాత ఇంకో $100. టోటల్ 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అందులో 150 సర్వీసెస్ వరకు మీరు వాడుకోవచ్చు ఈ ఫ్రీ ప్లాన్లో. ఒకసారి చూడండి, ఆఫర్స్ చూడండి. అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ పైన చూడండి. హ్యావ్ ఎ లుక్. సరే, ఇక్కడ మీరు AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ వాంట్ టు క్రియేట్, సో where is this? క్రియేట్ అ ఫ్రీ అకౌంట్. మీ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఏమేమి అడుగుతుందో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, సో మీ మెయిల్ ఐడి అడుగుద్ది, మీ మొబైల్ నెంబర్ అడుగుద్ది అనుకుంటా. ఓకే, సో మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే ఎవరైనా ఉంటే వాలంటీర్గా రెడీ ఉంటే ఐ విల్ క్రియేట్ ఇన్ లైవ్. అదర్వైజ్ చాలా మందికి నేను క్రియేట్ చేస్తాను, ఆ వీడియో మీకు పంపిస్తాను క్లాస్ అయిన తర్వాత. మెయిల్ అడుగుద్ది, మొబైల్ నెంబర్ అడుగుద్ది, వెరిఫికేషన్ కోసం పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు అప్లోడ్ చేయమని అడుగుద్ది. ఓకే, సో ఇవ్వండి, పర్లేదు, మీకేం నష్టం లేదు. అండ్ ఆ తర్వాత మీ మెయిల్కి ఒక కోడ్ వస్తుంది, వెరిఫికేషన్ కోడ్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ కోసం క్రెడిట్ కార్డ్ అడుగుద్ది, ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ అడుగుద్ది, ఆర్ యూపీఐ అని అడుగుద్ది. ఒక ₹2 కట్ అవుతాయి డెబిట్ కార్డ్ ద్వారానో క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారానో యూపీఐ ద్వారానో. ఈ యూపీఐ ఆటోపే పెట్టుకోకండి. నెవర్ ఎవర్ పుట్ యూపీఐ ఆటోపే. దానివల్ల ఏమైందంటే ఆటోమేటికలీ మనీ కట్ అవుతాయి. డోంట్ డూ దట్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ కట్టుకోండి, ఒక ₹2 కట్ అవుతాయి, అవి కూడా మళ్ళీ క్రెడిట్ బ్యాక్ అవుతాయి. ఆల్రైట్, ఇది ఇండియా ప్లాన్. మేబీ యూఎస్ ప్లాన్ వేరేలా ఉంటుంది, $1 అమౌంట్ ఉంది. సో యూజ్ క్రెడిట్ కార్డ్, మళ్ళీ క్రెడిట్ బ్యాక్ అయితే మీకు చెప్పకుండా AWS వాడు ₹1 కూడా కట్ చేయడు. బిల్లు పడుద్ది, కానీ మీరు మనీ పే చేస్తేనే మనీ పే చేస్తారు, అంటే కట్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం, అకౌంట్ సస్పెండ్ అయింది కానీ మీ అకౌంట్లో నుంచి రూపాయి కూడా కట్ కాదు. వెరీ సేఫ్, 100% సేఫ్. ఓకే, సో బై టుమారో యూ ఆల్ షుడ్ క్రియేట్ AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఓకే, Srujana, did you share the credit card or debit card? 1 second, let me see the WhatsApp. Okay, so fine. So Srujana shared her details. Okay, so మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. Srujana లైవ్ లో క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. సో her mail ID, I'm typing. Srujana, నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తా. కెన్ యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ మ్యామ్? Srujana, రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. సో చూస్తూ ఉండండి, నేను ఏమైనా తప్పు టైప్ చేస్తే వెంటనే చెప్పండి. ఓకే, @gmail.com. సో సృజన 828 అని పెడుతున్నానండి మీ అకౌంట్ నేమ్. ఓకే, సో నౌ మీకు మెయిల్కి కోడ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఓకే, సో మీ పాస్వర్డ్ నేను ర్యాండమ్గా పెడుతున్నాను.
You can change your password later. Okay. So you should select this free plan, 6 months plan. Choose free plan. Okay. So full name. Don't drop. So country India. మీ మొబైల్ నెంబర్ ఈ మొబైల్ నెంబర్ కరెక్టే కదా చూడండి. సో I'm pausing the screen or I'll stop screen sharing. ఓకే ఏం చేస్తున్నా చూడండి, ఈ ఆటోపే ఎప్పుడు పెట్టకండి. మీరు ఆటోపే పెడితే మీకు తెలియకుండా కట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. మధుకర్ క్రెడిట్ కార్డ్ పోస్టల్ పెట్టండి, కోడ్ పర్లేదండి, రాంగ్ దట్స్ ఓకే. ఉందండి. దట్ ఈస్ నాట్ వెరిఫికేషన్, పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ కాదు, ఏదైనా ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ద స్క్రీన్. I'll enter her details. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? Yes, Madhukar. Thanks. Yeah, so we're done. Now again we need to sign up. We need to confirm her identity, why she is using. Keep personal or other. ఏది పెట్టినా ఓకే, బట్ బెటర్ ఐదర్ పర్సనల్ ఆర్ అదర్. పర్సనల్ పెట్టాను. ఓనర్షిప్ టైప్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ అని పెడదాం. ఓకే, confirm your identity, personal, choose your ownership relation to the account. Personal, ఇండివిజువల్గా పెట్టండి. ఇండియా డాక్యుమెంట్ అయి పాన్ కార్డ్ అని పెడుతున్నా. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు పింగ్ చేయరా, ఆర్ యూ కెన్ టెల్. కంటిన్యూయింగ్. సో టాస్క్ ఫర్ యూ, ఎవరైతే ఈరోజు ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయ్యారో, బై టుమారో యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ యువర్ AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్. ఎందుకు అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు ఇష్యూస్ వస్తే లెట్ మీ నో. ఈవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మేము 1 వీక్ ఫ్రీగా ఇస్తాం. ఒకవేళ కొందరికి అప్పటిదప్పుడు డెబిట్ కార్డ్ అరేంజ్ చేసుకోవడం కష్టమైంది కాబట్టి. ఇదేనా మీ మొబైల్ నెంబర్? హలో సృజన. Yes, yes, Madhukar. కొందరికి డెబిట్ కార్డ్ అరేంజ్ చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఇన్ కేస్ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే 1 వీక్ మేము ఫ్రీగా ఇస్తాం. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద కోడ్. Yeah, that's all friends. That's all. This is the way you should create your free tire account. So can I expect you all to be with your free tire account tomorrow? Deal? Yeah. Yes. Okay, so ప్లీజ్ బీ రెడీ. మీకు ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా చెప్పండి. ఐ అండర్స్టాండ్ కొందరికి ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ టెంపరీగా అరేంజ్ కాకపోతే విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఫర్ 1 వీక్. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామో చూద్దాం. లెట్ us రివైజ్. సో వి లెర్న్డ్ ఆన్ ప్రెమైసెస్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఆన్ ప్రెమైసెస్? బేసికల్లీ యూ ఓన్ అండ్ యూ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఓన్ డేటా సెంటర్. అందులో మీరే సర్వర్స్ చూసుకోవాలి, మీరే స్టోరేజ్ చూసుకోవాలి, మీరే పవర్ సప్లై, కూలింగ్ మెకానిజం, సెక్యూరిటీ, బ్లా 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 అన్ని మీరే చూసుకోవాలి. నౌ ఆన్ కాంట్రరీ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్, దట్ ఈస్ క్లౌడ్. సో ఇక్కడ someone else, who is that? AWS, Azure, GCP is managing your servers over the internet. That is what cloud. Like website ఇందాక నేను చెప్పిన రన్నింగ్ వెబ్సైట్ mk.com. ఎస్ అను. సో ఆన్ ప్రెమైసెస్లో అయితే అన్ని నేనే కొనుక్కోవాలి. అదే క్లౌడ్ అయితే అన్ని AWS వాడే ఇస్తాడు. విల్ జస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటా, అందులో సర్వర్ యూజ్ చేసుకుంటా. I'll pay per hour. I'll pay as I go. I'll pay as I use. Very fast, very flexible, and very friendly. So why cloud is so hot? You don't need to purchase hardware. You pay only what you use. Very easy to scale up. Auto scale aitadi, scale up aitadi, scale down aitadi. Highly available, highly scalable, robust architecture untadi. Okay, highly available, highly scalable. ఈ అవైలబుల్ ఏంది, స్కేలబుల్ ఏంది మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తాం, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ టైంలో చూస్తాం. వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ గ్లోబల్లీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్.
స్టిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అలా అని మరి ఆన్ ప్రెమైసెస్ కంప్లీట్లీ వ్యానిష్ అయిపోయిందా అంటే లేదండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు నేను ఆన్ ప్రెమైసెస్లో డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పా, క్లౌడ్లో బెనిఫిట్స్ చెప్పా. అలానే ఆన్ ప్రెమైసెస్ కంప్లీట్లీ వ్యానిష్ అయిందా? లేదు. ఇప్పుడు జొమాటో వచ్చిందని అందరు ఇంకా బిర్యానీ ఇంట్లో చేసుకుంటలేరా అంటే లేదు. ఎవరి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళది. ఓకే, ఇప్పుడు సింగిల్ ప్లేట్ చికెన్ బిర్యానీకి నేను జొమాటోలో ఆర్డర్ పెడతాను. అదే మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటే ఆన్ ప్రెమైసెస్లోనే బిర్యానీ చేయాలి. సిమిలర్లీ కొన్ని కంపెనీ ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఉంటాయి. ఓకే, బ్యాంక్, డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్, బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్స్, వాళ్ళు క్లౌడ్ని నమ్మలేరు. ఓకే, వాళ్ళు క్లౌడ్స్ని నమ్మలేరు. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్, బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళ ఓన్ స్ట్రిక్ట్ సెక్యూర్ డేటా సెంటర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ని కూడా నమ్మలేరు. బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ, డిఫెన్స్ వాళ్ళు కానీ, సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కంప్లీట్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ వాళ్ళ కంట్రోల్లోనే ఉండాలి. అట్లాంటప్పుడు అలాంటి ప్రాజెక్టులు, బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్టులు అలాంటివి ఆన్ ప్రెమైసెస్ వాడతాయి. వాటిని లెగసీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపించాను. ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బేసికల్లీ మీకు ఏమొస్తుంది, మీకు $200 వస్తాయి. అందులో ఫస్ట్ $100 ఇమ్మీడియట్గా వస్తాయి, తర్వాత $100 యాజ్ యూ గో వస్తుంది. 6 months వ్యాలిడిటీ. అదే పాత వాళ్ళకు మీరు ఒక 3-4 months జూలై కన్నా ముందు క్రియేట్ చేసుకున్న వాళ్ళకు 12 months వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ రైట్. అండ్ కొన్ని సర్వీసెస్ ఎప్పటికీ ఫ్రీనే ఉంటాయి, లైక్ లాంబ్డా, S3, డైనమోడిబి. ఇవి దెర్ ఇస్ నో లిమిట్, దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పైరీ. వాటికి దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పైరీ, వాటికి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు S3 బకెట్ అనుకోండి, లిమిటెడ్ ఫ్రీ స్టోరేజ్. లాంబ్డా అనుకోండి, 1 million యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఫ్రీ రిక్వెస్ట్ అట్లా. సో ఓకే, ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ మీకు డెబిట్ కార్డ్ వర్క్ కాకపోవచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్ తోటే చేయండి. ఒకవేళ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, కాల్ యువర్ కస్టమర్ కేర్. ఓకే, ఇష్యూ వస్తే కాల్ యువర్ కస్టమర్ కేర్. నా కాల్ చేయకండి. మీకు కార్డ్లో ఇష్యూ వస్తే డోంట్ కాల్ మీ, కాల్ యువర్ కస్టమర్ కేర్. కాల్ యువర్ కస్టమర్ కేర్ అండ్ టెల్ దెమ్ ఎనేబుల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, టెక్నికల్లీ డౌట్ ఉంటే 100% నాకు కాల్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ నా మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను చూడండి, 7396627149. యూ మే టేక్ అ పిక్. నా థ్రోట్ బాగాలేదు, ఫస్ట్ వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి, ఆ తర్వాత కాల్ చేయండి. అండ్ ఓకే, ఫైన్, ఇవన్నీ కవర్ అయింది. మీకు ఈవెన్ రీజియన్ అవైలబిలిటీ జోన్ కూడా మీకు అర్థమైంది. వాట్ ఈజ్ రీజియన్? అ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్. వాట్ ఈజ్ అవైలబిలిటీ జోన్? విత్ ఇన్ దట్ రీజియన్ సపరేట్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, మేబీ 100 kilometers దూరంలో ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే బ్యాకప్ లాగా, అవైలబిలిటీ పర్పస్, ఫర్ హై అవైలబిలిటీ, ఫాల్ట్ టోలరెన్స్, ఒకటి డౌన్ అయినా ఇంకోటి అప్ అయ్యేలాగా. ఓకే, సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ కాన్సెప్టే అది. ఏంటిది? సో ఒకటి డౌన్ అయినా కూడా, ఇది డౌన్ అయిందంటే ఇది అప్ అవుతుంది, ఇది డౌన్ అయిందంటే ఇది అప్ అయ్యేలా. సో అప్లికేషన్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా అప్ అండ్ రన్నింగే ఉండాలి, డౌన్ అనేదే కావద్దు. అది ఐడియా. ఓకే, అదే హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి అవైలబుల్, లైక్ దట్ పొలిటీషియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఫర్ పబ్లిక్. ఫాల్ట్ టోలరెంట్, రిడెండెన్సీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ముంబైలో చూస్తే 3 ఉన్నాయి, ఒకటి 1A, 1B, 1C. ఓకే, సో ముంబైలో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్, హైదరాబాద్లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్. చూద్దాం, మనం రేపు ఇంకా డీప్లో పోతాం. సో ఆల్ రైట్, జనరల్లీ రియల్ టైం. ఓకే, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, ఏ అప్లికేషన్ అయినా కూడా మోస్ట్లీ మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్ అప్లికేషన్సే ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ ఒకటే అవైలబిలిటీ జోన్లో పెడితే అవైలబిలిటీ జోన్ పుట్టుకున్న డౌన్ అయితే చాలా కష్టమవుతుంది. ఎస్ సార్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్ కాదు, మల్టీ రీజనల్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్. పిలిచి మనం ముందు చూద్దాంలేండి అవన్నీ. ఓకే, యా, దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, ఐల్ సీ యూ టుమారో. సో ఇది మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంటుంది అండ్ మన గిట్హబ్లో కూడా ఉంటుంది ఈ డేటా అంతా. సో మీరందరూ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యారా? హలో, డెడ్ యూ ఆల్ జాయిన్ దట్ వాట్సాప్ గ్రూప్? ఎస్. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇది నేను పెడతాను, లేదంటే మళ్ళీ నీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడే. Let me see. So please join this WhatsApp community group in case మీరు ఇంకా ఎన్రోల్ కాకపోయి ఉంటే. అండ్ ఈ 3 days సెషన్స్ ఫ్రీయే. సో చూడండి, నచ్చితేనే జాయిన్ కండి అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి.
ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కండి. ఆ గ్రూప్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కంటెంట్ అంతా వస్తుంది. టుమారో బీ రెడీ. ఆల్ రైట్, ఎనీవన్ వుడ్ లైక్ టు టాక్? Raise your hand, sir. మాట్లాడండి. సుధీర్ మాట్లాడండి. ఆల్రెడీ ఎవరైతే మాట్లాడారో సుధీర్ ప్లీజ్. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. సార్, ఇది నాకు 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, L1 L2 సపోర్ట్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు నేను కోర్స్ జాయిన్ అయితే డెవాప్స్ మీద ఎన్ని ఇయర్స్ కోర్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేస్తే 4 years. ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ 4 పెట్టుకోవచ్చు? years, ఓకే. సార్. అంటే నేను ఓవర్ ప్రామిస్ చేయను, మేబీ ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చేమో, కానీ కంఫర్టబుల్లీ 4 years, 3 to 4 years కంఫర్టబుల్లీ పెట్టుకోవచ్చు. See, ఓకే. provided అండ్ you కోర్స్ are- లో ఓకే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కవర్ అవుతాయి. ఎస్, రియల్ టైమ్ సినారీస్ కవర్ అవుతాయి. 100% రియల్ టైమ్ సినారియో. జాబ్ ఓరియంటెడ్. నేను జాబ్ లో ఏవైతే చేశానో అవే చెప్తాను. అంటే మల్టిపుల్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఉంటాయి, మెనీ ప్రొడక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ డౌన్ ఉంటాయి. అయినప్పుడు కరెక్ట్, లాగ్స్ చెక్ చేస్తాం కదా. కరెక్ట్. ఇక్కడ కూడా చెక్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, ఆల్రెడీ మాట్లాడి ఇప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ లేని వాళ్ళు మధు గారు, మాట్లాడండి. మీరు ఫస్ట్ AWS స్టార్ట్ చేశారు కదా, Hmm. సో డెవాప్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారండి? అంటే AWS టెరాఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత. అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, ప్యారలల్ గా ఏమైనా చేస్తారా? లేదండి, ఓకే, అంటే Thank you. ప్యారలల్ చేయడానికి లేదు. ఇప్పుడు నేను క్యూబర్నెటీస్ చెప్పాలండి, ఎక్కడ చెప్తాను? EKS చెప్పాలి, ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటీస్ సర్వీస్. ఈ ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటీస్ సర్వీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్లౌడ్ లో ఉంటుంది. సో కొంచెం క్లౌడ్ చెప్పాలి. ఓకే, సో క్లౌడ్ చెప్పే నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, గాట్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, హలో, హాయ్ మధు గారు. సార్ చెప్పండి. ఇది AWS ప్లస్ టెరాఫామ్, ఇది కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు అండి? 40 Only to AWS 45 Terraform. days. 40 to 45 days అండి, ఓకే, ఆర్ 45 hours. 45. ఓకే, డైలీ 1 hour. 1.5 hour అండి. అంటే టైట్ స్కెడ్యూల్ ఉండదు. అంటే 7కి స్టార్ట్ అయ్యి 8:30కి అయిపోవాలని కాదు. బట్ 7 to 8:30 మధ్యలో 1 hour తీసుకుంటాను, 1.5 hour తీసుకుంటాను, 1 hour 15 minutes తీసుకుంటాను. ఓకే, ఓకే. కొన్నిసార్లు నాకు వేరే కాల్స్ ఉండి లేట్ అయితే 10 minutes అటు ఇటు అయితే కొంచెం ముందు చేస్తాను అలా. బట్ మినిమం 1 hour, మినిమం 1 Yeah. hour. కోర్స్ లోగా Right. వెళ్తే అప్పుడప్పుడు 2 hours సాటర్డే కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్, రైజ్ హ్యాండ్స్. మాట్లాడాలనుకునే వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు డౌన్ యువర్ హ్యాండ్స్. Yeah, hi Madhu, this is Mahesh. మాట్లాడండి మహేష్. Coming to Terraform వచ్చేసి అడ్మిన్ లెవెల్లోనో లేకపోతే కోడింగ్ కూడా చెప్తారా? యాక్చువల్గా కోడింగ్ అండి, లైవ్ లో చెప్తాను నేను. నా కోడ్ రాస్తాను, కాపీ పేస్ట్ కూడా చేయను. ఓకే, సరే. ఓకే, మీకు కోర్స్ ఇది ఎనీవే గుర్తు చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇది చూపిస్తున్నాడు. కోర్స్ కంటెంట్, ఇది కోర్స్ కంటెంట్. ఓకే, చూడండి, గో త్రూ ఇట్. మీకు ఇప్పుడు ఇది యూట్యూబ్ వీడియో పెడతాం కదా, దాని డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది కోర్స్ కంటెంట్. సో చూడండి, ఏది కూడా నేను కాపీ పేస్ట్ చేయను, రాస్తాను, మీతో రాపిస్తాను, నేను రాస్తాను, ఎలా రాయాలో కూడా చెప్తాను. హోప్ఫుల్లీ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మేము అట్లీస్ట్ బై యువర్ గైడెన్స్ ఆర్ అవర్ ప్రాక్టీస్ మేము కోడ్ రాయగలం విత్ రాస్తారు, 100% రాస్తారు, ప్రాజెక్టే చేస్తారు మీరు. ఓకే, మీతో చేపిస్తాను, 3-tier ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాను. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, DB లేయర్తో కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాను. ఫస్ట్ మాన్యువల్లీ చేస్తాను AWS లో, తర్వాత టెరాఫామ్ తోటి ఆటోమేట్ చేస్తాను. సో యూజువల్గా మనం యూజ్ చేసే డేటాబేస్ ఏంటండి నార్మల్గా? ఇది MySQL. MySQL. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ DB admin, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. మీకు చాలా లైట్ ఉంటుందండి అది. మీకు అది అంటే మీరు ఎన్నో చేసి ఉంటారు కాబట్టి చాలా లైట్. DB పార్ట్ మీకు లైట్. ఎవరు నెట్వర్కింగ్ ఉన్నాడు అతనికి నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ లైట్. ఓకే, బట్ మనం క్లౌడ్ పాయింట్ లో చూడాలి కాబట్టి అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఫైన్ జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్. మీరు ఆరకిలా లేకపోతే SQL? ఆర్కిల్, పోస్టగ్రెస్ అండ్ MySQL. ఓకే, సూపర్, మీకు పెద్ద విషయం కాదండి. ఓకే, సో చూడండి. ఆల్ రైట్, సో అన్నీ ఉన్నాయి కోర్స్ కంటెంట్. హైలైట్స్ కూడా చెప్తున్నాను చూడండి. 5 months కోర్స్, ఇక్కడ 4 months అన్నారు కానీ అది అయ్యే పని కాదు. డే బై డే కోర్స్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు. ఫీ పెంచట్లేము కానీ కంటెంట్ పెంచుతున్నాం.
లాస్ట్ 3 బ్యాచెస్ నుంచి 25,000 సారీ 26,000, కానీ డ్యూరేషన్ మాత్రం పెరిగిపోతుంది. సో మేము ఫీ పెంచట్లేము, నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని పెంచుకుంటున్నాం, కానీ ఫీ పెంచుకోవట్లేము. పెంచాలనే ఉద్దేశం కూడా లేదు. సో క్వాలిటీ ఉంటుంది, ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాము. మండే టు ఫ్రైడే ఆర్ మండే టు సాటర్డే డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ముందు సింగిల్ డౌట్ సెషన్ ఉండేది. చాలా మంది మార్నింగ్ ఉంటే ఈవినింగ్ కావాలంటున్నారు, ఈవినింగ్ ఉంటే మార్నింగ్ అని 2 టైమ్స్ పెట్టేశాం ఇంకా. ఇంకోటి డైలీ టాస్క్ ఉంటుంది. ఈ రోజు టాస్క్ ఏంటంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. డైలీ టాస్క్ ఉంటుంది, వీక్లీ వన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, డైలీ టాస్క్ ఉంటుంది, వీక్లీ వన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 24/7 అసిస్టెంట్స్ ఉంటుంది, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. అండ్ అక్కడ సమ్వేర్ ఎల్స్ నేను డేటా డాగ్ అని చూశాను, అది ఇంటిగ్రిటీ చెప్తారండి మీరు? లైక్ ఎక్కడ ఉందండి డేటా డాగ్? ఓకే, హియర్ మానిటరింగ్. డేటా డాగ్ చెప్పకపోవచ్చు, చెప్పినా కూడా మైల్డ్ అంటే 1 or 2 క్లాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్. మోస్ట్లీ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే క్లౌడ్ వాచ్, ప్రొమీథియస్, గ్రాఫాన్. ఓకే, నాజియోస్ ఓల్డ్ బ్యాచెస్ కి చెప్పేవాడిని, ఇప్పుడు చెప్పట్లేను. ఓకే, సో పాయింట్ ఏం లేదు, కన్స్ట్రెంట్ ఉంది, టైం కన్స్ట్రెంట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నాజియోస్ చెప్పట్లేను, అంత అవసరం రావట్లేదు. కాంటాక్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ ఎవరు అడుగుతున్నారు? ప్రొమీథియస్, గ్రాఫాన్ అడుగుతున్నారు. సో ఇది చెప్తున్నాను. ఓకే, అండ్ మీరు లింక్డ్ఇన్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఓల్డ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ టెస్టిమోనియల్స్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. లెట్ మీ ఓకే, దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్న లింక్ ఇదండి. సో యా, మీరు 2022 నుంచి, నేను ఆల్మోస్ట్ 5 years నుంచి చెప్తున్నాను, అప్పటి ఫీడ్బ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి, 2022లో అప్లోడ్ చేసినాయి, లేటెస్ట్వి కూడా ఉన్నాయి. కొన్నైనా చూడండి, ఇది ఓన్లీ టు పాస్ ద ట్రస్ట్. అన్నీ చూడాల్సిన పని లేదు, ర్యాండమ్గా చూడండి. ఇప్పుడు నవీన్ ఏదో షేర్ చేశాడు, హీ గాట్ ఆఫర్. ఓకే, స్వప్నిల్ ఏదో షేర్ చేశాడు, హీ గాట్ ప్రాజెక్ట్, క్లియర్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ. సో వేణు ఏదో షేర్ చేశాడు, ఓకే, యా హీ గాట్ ఆఫర్, డైరెక్ట్ తన ఆఫర్ లెటర్ షేర్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇట్లా కొన్ని ర్యాండమ్గా చూడండి. సో వన్ మోర్ డౌట్ మధు, యాక్చువల్లీ లైక్ నవీ డేస్ లైక్ మేము డెవ్ సెకాప్స్ అని వింటున్నాము. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెవ్ సెకాప్స్ అండ్ డెవ్ ఆప్స్? ఫైన్, నేను చెప్తాను ఎనీవే, బట్ యా ఆన్సర్ వచ్చేసి దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. డెవ్ సెక్ ఆప్స్ అంటే డెవాప్స్ నే, ఇఫ్ యూ ఇంప్లిమెంట్ డెవాప్స్ అప్రోచ్ కన్సిడరింగ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ మైండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెవ్ సెక్ ఆప్స్. మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి, ఈ రోజు 2026లో సెక్యూరిటీ లేకుండా ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉంటుందా? అంటే నేను సెక్యూరిటీ పెట్టాను, ఓన్లీ డెవాప్స్ పెడతా అంటే ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందా? కాదు. మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్, లిటరలీ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో అసలు డెవ్ సెకాప్స్ అనేది లేదు, ఫ్యాన్సీ వర్డ్. బట్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ అయితే లేదు, దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ డెవ్ సెకాప్స్. సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే. ఎవరైనా పాస్వర్డ్ ఓపెన్ పెడతారా చెప్పండి? సో నేను పాస్వర్డ్ ఓపెన్ పెడతా, డెవాప్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే వర్కౌట్ కాదు. సో సెక్యూరిటీ 100% ఉండాల్సిందే. మన కోర్సు డెవాప్స్, డెవ్ సెకాప్స్ రెండు కలిపి. ఎస్, మేబీ మీరు అడగొచ్చు మరి ఎస్ఆర్ఈ వేరా అంటే ప్రస్తుతానికి ఒకటే అనుకోండి. బట్ యా, టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎస్ఆర్ఈ వేరు. అంటే ఎస్ఆర్ఈ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్, ఎస్ఆర్ఈ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్. ఈ డెవాప్స్ అనేది ఏంది కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. ఇవి రెండు కావాలి ఇంటర్వ్యూకి, నేను రెండు కవర్ చేస్తాను. గుడ్ గుడ్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, డన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హ్యాండ్ డౌన్ అడగండి. సోహెల్, ప్లీజ్ టాక్. రామకృష్ణ, నవీన్, టాక్. ఓకే, హలో. తొందర సార్, హలో, అడగండి బ్రో, వింటున్నాను. హాయ్, నా పేరు నవీన్ అండి. సో నో నేను ఫార్మాలిటీస్, బేసికలీ షూట్ యువర్ క్వశ్చన్, నో ఫార్మాలిటీస్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు టేక్ ద హోల్ కోర్స్, సార్. షూర్ అండి, హేమ గారికి రీచ్ కండి. సో ఓకే, బై ద వే ఎవ్రీ వన్ టేక్ దిస్ పిక్, ఎవరైతే ఎన్రోల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో. సో రీచ్ ఆర్ అడ్మిన్ హేమ. మేబీ ఐ మైట్ నాట్ లిఫ్ట్ ద కాల్ ఇమ్మీడియట్లీ, థ్రోట్ ఇష్యూ ఉంది. హేమ కాల్ చేయండి. చెప్పండి సార్. అదే నేను AWS మొత్తం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో తప్పకుండా ఓకే, వి ఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యు. ఓకే, Mm. ఒక బ్యాచ్ సో కాదు, మొన్న 2 బ్యాచెస్ కూడా వినొచ్చు.
ఓకే. సో, నా మెయిన్‌లీ ఫోకస్ ఏంటంటే, నాకు లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ మెయిన్‌గా కావాలి. అండ్ ఇది మనం ప్రాపర్‌గా నేర్చుకుంటే ఈ 3, 5 మంత్స్‌కి వీ కెన్ కీప్ 4 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ప్రొవైడెడ్ యూ ప్రాక్టీస్ 100% యూ కెన్ ఓకే. కీప్. ఓకే. అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే. ఫ్రమ్ మై ఎండ్ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. జస్ట్ నీడ్ దట్ హెల్ప్ లైక్ ఫ్రమ్ our end రెజ్యూమ్ we'll అండ్ give లింక్డ్ఇన్. 100% support. ఓకే సార్. Okay. సో షుడ్ ఐ కాంటాక్ట్ టు హేమ? Yeah, contact him. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో టేక్ దిస్ పిక్. మీరు సంతోష్ కైనా కాల్ చేయొచ్చు, హేమకైనా కాల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రామకృష్ణ మాట్లాడండి. ఇంకెవరైనా మాట్లాడేది ఉంటే మాట్లాడండి. లాస్ట్ 5 minutes. సార్ నేను విశాల్ని. సార్ తొందర సార్, నో రేపు ఫార్మాలిటీ. ఇన్స్టిట్యూషన్కి వద్దాం అనుకుంటున్నా, జస్ట్ రండి. మాట్లాడడానికి. కానీ ఎవరైనా నేను అవైలబుల్ ఉంటారా? మా ఇంటికి రండి. ఓకే, మా ఇంటికే వచ్చుర్లేండి. నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి రావట్లేను లాస్ట్ 15 days నుంచి. పర్సనల్ రీజన్స్, హెల్త్ రీజన్స్, వాట్ ఎవర్. నన్ను ఒకవేళ కలవాలనుకుంటే మా ఇంటికి రండి. ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒకసారి చూడాలి అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళండి. ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆదర్శ్ ఉంటాడు. ఓకే ఓకే, ఫైన్. ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. యా ఫైన్. ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళి కొంచెం ఇంకా డెప్త్ గా కొన్ని తెలుసుకోవాలన్నాయి. అక్కడ రియల్ టైమ్ అవి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వెళ్ళండి. ఓకే, యా షూర్. నెక్స్ట్ క్విక్ మాట్లాడండి రామకృష్ణ. ఓకే దెన్ ఐ అజ్యూమ్ నో క్వశ్చన్స్. విత్ యువర్ పర్మిషన్ కెన్ ఐ వైండ్ ఆఫ్? షెల్ వి వైండ్ ఆఫ్? హలో. మాట్లాడండి. ఓకే. రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో మనము రీసెంట్లీ ఎనీథింగ్ లైక్ మైగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆన్ ప్రిమిసెస్ టు ద క్లౌడ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇలాంటి వాటిలో మనము ల్యాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అలాంటివి ఏమన్నా సెటప్ ఆన్ ప్రెమైసెస్ టు క్లౌడ్ కవర్ కాదు, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆన్ ప్రెమైసెస్ సెటప్ లేదు. కాకపోతే ఒక్క మైగ్రేషన్ సర్వీస్ చూపిస్తాను. ఒకటి AWS టు అజ్యూరో, AWS టు GCPO. ఓకే, క్రాస్ ఒక్కటి చూపిస్తాను. ఓకే. ఓకే, ఓకే. ఒకటి అప్లికేషన్ మైగ్రేషన్, ఒక DB మైగ్రేషన్ చూపిస్తాను. ఓకే. పాయింట్ ఏంటంటే దానికి మన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉండాలి కదా. రైట్. అండ్ అదే దట్ ఈస్ ఫైన్. మామూలుగా క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ ఆ పోర్ట్ నెంబర్స్ అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైన్. ఓకే, షూర్ అండి. చలో దెన్. ఆల్ రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐల్ సీ యూ టుమారో సేమ్ టైం 7 PM. అండ్ అందరూ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో అక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో గూగుల్లోకి వెళ్ళి youtube.com మీరు మధుకిరణ్ సెర్చ్ చేసినా వస్తుంది. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్, MADH, మధుకిరణ్ డెవాప్స్ సెర్చ్. ఆల్ రైట్. ఓకే, సో నా ఫోటోతో తమ్నైల్ అని ఉంటుంది, చూడండి. చలో, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్. జనరల్లీ వీడియో 1-2 hours వస్తుంది, బట్ ఇది యూట్యూబ్లో ప్రాసెస్ కావాలి కాబట్టి టైం పట్టుద్ది. మోస్ట్లీ మీకు రేపు మార్నింగ్ అలా వచ్చేస్తుంది. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.